రండి, ఫ్రీగానే కూర్చోండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పాటలకు ముందు రావికంపాడు నుంచి వచ్చిన దైవ సేవకురాలు జాసింత్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. Once again, thank you, Lord, for giving me the opportunity, gracious God, to come into thy presence. O Lord, to worship you, to adore you, to praise thy great living name. Thank and praise you, gracious God. This day, like this, we assembled in thy presence, O Lord. It's not by strength, it's not by our wisdom, it's not by our any goodness. Lord, only by your grace. Thank and praise you, gracious God. From morning to till now, Lord, thank you for your grace and mercy. Not only that, gracious God, by many days' prayers, by thy children, believers, I thank and praise you. Oh Lord, you helped us to have, Lord, sister retreat, oh Lord, in thy presence. Oh Lord, I thank and praise you. Not only that, gracious God, you remembered us, oh Lord, and assembled all of us from different places, O Lord, in thy presence, O Lord, to hear thy great living manna. Thank and praise you, gracious God. Not only that, Lord, for this day, many people are suffering. Many people are liking for many things. But Lord, you given us the freedom, O Lord, to assemble in thy presence. You given us the freedom, O Lord, to hold the Bible, O Lord. I thank and praise you. You given us the freedom, O Lord, to hear thy great living manna. I thank and praise you. Oh Lord, such a great God you are. Such a good God you are. I thank and praise you, Lord. Not only that, gracious God, you have remembered and blessed us with the great gift of salvation. Thank and praise you. Once again, gracious God, this time, oh Lord, from yesterday to till now, oh Lord, thank you for Lord, you helped us to hear the great word. Oh Lord, you sent, oh Lord, the Lord Akka also, Sister Phoebe, oh Lord, in our midst, oh Lord, to share the great living manna. I thank and praise you. Thank you, Lord, once again. Till now, whatever, oh Lord, your speaker spoken to us, oh Lord, with your living manna, I thank and praise you, gracious God. Just not like a hearer, oh Lord. Lord, help us to be a doer in our life. Gracious God, this day, oh Lord, you spoken to us, oh Lord, the way, oh Lord, all our forefathers. Not only that, oh Lord, oh Lord, the woman, the wise woman will buildeth her house. Gracious God, help us, oh Lord, in this life journey, oh Lord, how oh Lord, the great, oh Lord, the Sarah, and also oh Lord, not only that, Esther, Rebecca, oh Lord, in the way they lived, and about a good testimony. Lord, prepare us in such a way, in every circumstances, in every up and downs. Lord, lead us and guide us, gracious God. Help us to live, Lord, because you have created us for your glory. Lord, prepare us in such a way, Lord, from head to toe. Oh Lord, you, oh Lord, created for one purpose. Lord, you given the salvation also for one purpose. Help us to live in such a way. Lord, we are submitting, oh Lord, once again, whoever received the manna, oh Lord, committing everyone. Lord, I pray for each and every sister, oh Lord, Lord, who are saved. Nourish us, oh Lord, in coming days spiritually. Help us to be a gospel to many people, oh Lord. Prepare us in such a way. Not only that, Lord, who are not yet still accepted you as a personal savior, at least, Lord, today, oh gracious God, help them to turn towards you. I submit, I pray. Those who have taken decision in there, oh Lord, I pray for them. Help them to be stand firm in the decision also. Once again, thank you, Lord. From the morning session, you helped us, oh Lord, thank and praise you once again. Gracious God, in the second session also, submitting ourselves, oh Lord, I submit, oh Lord, Phoebaka in your mighty hand, gracious God. Once again, oh Lord, the testimony which Akka going to share with us, oh Lord, help, oh Lord, the way you have chosen, and you're using the Akka mightily, oh Lord, with her testimony, oh Lord, I pray, oh Lord, all of us, oh Lord, how we have to live in your presence in coming days. Prepare us, especially, oh Lord, I pray, oh Lord, with the testimony also, I pray for the, oh Lord, the sisters who are still not accepted, at least, oh Lord, with the testimony, help them to turn towards you. Gracious God, I submit, I pray. Not only that, oh Lord, Q session also submitting. Bless the complete session, seeking your grace and help, because Lord, without your grace, without your mercy, everything will be in vain only. We are helpless, we are accepting.
Lord, we are seeking your grace and presence. Thank you, Lord, once again. Thank you, Lord, once again, the manna. Thank you, Lord, for every opportunity you're giving to us. Oh, Lord, help us in our coming days. Oh, Lord, help us to be a good vessel. The way, oh, Lord, the great woman, oh, Lord, written in the biblical, oh, Lord, you have set an example. In our coming days also, help us to live in such a manner. Prepare me, prepare all of us accordingly. Thank and praise you with all these things. Gracious God, I submit, I ask this pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen. ఆమేన్. ఇప్పుడు పాటలు పాడుకుందాం. తణుకు నుంచి వచ్చిన సిస్టర్ గ్రేసీ, లక్ష్మీపురం నుంచి వచ్చిన సిస్టర్ నయమి గారు. రెండవ పాట పాడుకుందాం. అందరూ పాడాలి, గట్టిగా పాడాలి. దేవుని ఆశ్చర్య కార్యములను అందరూ చూడరండి. దేవుని ఆశ్చర్యకార్యములను అందరూ చూడరండి. కీర్తించురండి.
బైబిల్ కోరస్ పాడుకుందాం. పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. సొంత బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎత్తండి. పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్, పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్, అనుదినము పఠించిన ప్రేమతోడ నడుపును. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. దయచేసి గమనించండి. ఇప్పుడు అక్క సాక్ష్యం చెప్తానంటున్నారు. ఎవరు కూడా మధ్యలో వెళ్ళిపోవటానికి ప్రయత్నించకండి. సాక్ష్యం విందాం. సాక్ష్యం బాగుంటుంది. జీవితంలో దేవుడు ఏదైతే మేలు చేశాడో అది మనతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు. అందరూ కొంచెం ఓపికగా కూర్చోండి, సమర్పించుకోండి. ఒక్కరోజే కదా. తర్వాత సాక్ష్యం కొరకై కోరిమావిడి నుంచి వచ్చిన దైవ సేవకురాలు హన్న ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రేమ నమ్మకము గల ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, నిఘనమైన శ్రేష్టమైన అత్యున్నతమైన నామాన్ని బట్టి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. దేవా ప్రభ, షోమ్రోన్ మందిర ఆవరణంలో నిన్నటి దినం ఈ దినం స్త్రీల సహోదరుల పరిచర్యగా దేవా మీరు మాకు అనుగ్రహించి, దేవా అన్న రవికుమార్ అన్నను అక్కను జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవా ఇంతవరకు ఇక్కడ పరిచర్యలో మీరు సహాయపడుతూ నడిపిస్తున్న దానికై స్తోత్రాలు. ఇంకను తండ్రి పరిచయని విస్తరింపచేయండి. దేవా సరిహద్దులు విశాలపరిచి గుడారపు తాళ్ళు పొడిగించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ వస్తున్నాం. అలాగే నాయన తండ్రి నిన్నటి దినమంతా కూడా అక్కను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వాడుకుని నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకున్న దానికై స్తోత్రాలు. ఏదైతే మా జీవితంలో మేము నేర్చుకుంటూ వచ్చామో, వింటూ వచ్చామో ఆ వాక్యాన్ని భద్రము చేసుకుని ఫలించినట్లుగా మీరే మాకు సహాయపడి నడిపించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. దేవా ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో అక్క నిలబడుతుండగా మీరు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నీ సిలువ చాటును మరుగుపరచుము, నీ నోటి బూరగా వాడుకొనమని ప్రార్థిస్తున్నాను. అక్క బాల్య దినాల నుంచి తండ్రి ప్రభు ఏ విధంగా రక్షించబడుతూ వచ్చారో, నీ సేవకై వచ్చారో సాక్ష్యము పంచుకుంటుండగా మీరు అక్క నోటికి తోడేయండి. దేవా సాక్ష్యం ద్వారా మేము కూడా అనేకులు బలపడినట్లుగా నీ సహాయాన్ని అనుగ్రహించి నడిపించమని నా ప్రభు నా రక్షకుడు నామోచుకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. సమయంలో నా సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవడానికి ముందుగా చివరి తలంపు మనం చూసుకొని తర్వాత సాక్ష్యం విందాం. ఉదయకాలంలో నిర్గమాకాండ 35, 25, 26 వచనాలను ఆధారం చేసుకొని ఈ 2 దినాలు కూడా మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ వచ్చాం. జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీలు ఏ విధంగా తమ నివాసాన్ని దేంతో కట్టుకున్నారో అన్న విషయము మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం. ఒకటి, విధేయతతో లోబడుట అనేటువంటి రాయి కలిగినటువంటి ఆ అనుభవం శారాలో ఉందని, తర్వాత పవిత్రత అనేటువంటి రాయి రెబకాని, ఆ తర్వాత దైవికమైన క్రమము కలిగిన యొక్కెబేదు, ఆక్సా, ఈ 4 విషయాలు చూసాం. చివరిగా ఒక్క మాటనే కొంచెం ఒక్క 10 మినిట్స్లోనే ముగిస్తా, ఎక్కువ సమయం తీసుకోకను, భయపడకండి. 3:25 అయింది కదా. త్వరగానే నా సాక్ష్యం కూడా క్లుప్తంగానే చెప్తా. చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి
వాక్యం ఒక 10 నిమిషాలు, సాక్ష్యం కూడా చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను. ఆ తర్వాత క్విజ్ ఉంటుంది, ఎవ్వరు వెళ్ళకండి. ఆ తర్వాత ఈ 2 దినాల్లో మీరు ఏదైతే దేవుడు మీతో ఏదైతే మాట్లాడినాడో, ఏ తీర్మానం అయితే చేసుకున్నారో ఆ మాట ఎవరైనా ప్రేరేపించబడిన వాళ్ళు, చెప్పాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు మీరు కూడా సాక్ష్యం చెప్పాలని నిన్న సహోదరి చెప్పారు, దీవెన కుమారి. అందుకే నా సాక్ష్యాన్ని కూడా క్లుప్తంగా చెప్తాను, మీకు అవకాశం ఇస్తాం. తర్వాత క్విజ్ తర్వాత అవి ఉంటుంది, దాని తర్వాత క్లోజ్ చేస్తాం. మీరు అనుకున్న సమయానికే, సహోదరుడు చెప్పినటువంటి సమయానికి అన్నీ ముగించడానికి సాధ్యమైనంత మటుకు ప్రయత్నం చేస్తాం. మరొకసారి నిర్గమాకాండం 35:26 చదువుకుందాం. నిర్గమాకాండం 35వ అధ్యాయం 25-26 వచనాలు కలిసి బిగ్గరగా స్పష్టంగా చదువుకుందాం. మరియు వివేక హృదయం గల స్త్రీలందరూ తమ చేతులతో వడికి తమ వడికిన నీల ధూమ్ర రక్తవర్ణములు గల నూలును, సన్నార నూలును తెచ్చిరి. ఏ స్త్రీలు జ్ఞాన హృదయం గలవారై ప్రేరేపింపబడరో వారందరూ మయక వెంట్రుకలను ఒడికిరి. సామెతలు 14:1. సామెతలు 14వ అధ్యాయం 1వ వచనం. జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టును, 3 రాళ్ళు తన చేతులతో తన ఇల్లు ఓడవేరుకును. యెహోషువ గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయం 9వ వచనం 11వ వచనం. ఈ 2 వచనాలు చదువుదాం. యెహోవా ఈ దేశమును మీకు ఇచ్చుచున్నాడనియు, మీ వలన మాకు భయం పుట్టుననియు, మీ భయం వలన ఈ దేశ నివాసులందరికీ ధైర్యం చెడుననియు నేను ఎరుగుదును. మేము వినినప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన ఆకాశమందును క్రింద భూమి అందును దేవుడే, మీదట ఎట్టి మనుషులకైనను ధైర్యమే మాత్రమును ఉండదు. ఇక్కడ ఎవరున్నారు? రాహాబు అనేటువంటి స్త్రీ. ఈ రాహాబులో మనం చదివిన మాటలో కనబడేటువంటి శ్రేష్టమైన సులక్షణం ఏంటంటే భయము. దేవుని యొక్క భయము కలిగినటువంటి స్త్రీ. దేవుని భయము అన్నటువంటి శ్రేష్టమైన సజీవమైన రాయి రాహాబు. అట్టి విధానంలో తన నివాసాన్ని తాను కట్టుకోగలిగింది. ఆ యొక్క ఎరికో పట్టణంలో, శాపగ్రస్తమైన పట్టణంలో నివసిస్తున్నటువంటి రాహాబు దానికంటే ముఖ్యంగా తన యొక్క జీవితం మనకందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. బైబిల్లో చెప్పబడతా ఉంది, తన యొక్క వృత్తి వేష జీవితం. అనగా తన దేహాన్ని అమ్మివేసినటువంటి జీవితం తను జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభువుని గురించి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఐగుప్తులో ఇజ్రాయేలీయులను ఐగుప్తీయులను చేసినటువంటి ఆ కార్యములన్నీ కూడా విని దేవుని భయాన్ని తాను కలిగినటువంటి స్త్రీగా వచ్చింది. దేవుని యొక్క భయం ఆమె జీవితంలో గొప్ప రక్షణ అనుభవంలోనికి నడిపించబడింది. ఎరికోలు అందరూ నశించిపోయారు. 6వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే, హెబ్రీలో రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో చూస్తే ఎరికో వారితో కూడా నశించిపోకుండా, ఆ మాట చదువుదాం. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 31వ వచనం. విశ్వాసమును బట్టి రాహాబను వేశ్య అవిధేయులతో పాటు నశించలే. ఆమె నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు మనిషి కుమారుడు భూమికి దిగి వచ్చాడు. కాబట్టి నశించిపోతున్నటువంటి నీ జీవితాన్ని రక్షించడానికి సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు రక్షకుడిగా ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాడు. కాబట్టి దేవుని వాక్యం వింటూ ఉన్నటువంటి నీ జీవితంలో ఇంకా రక్షణ అనుభవం లేకపోతే, రాహాబు వంటి దేవుని భయంలోనికి వచ్చి రాహాబు వలె ఆయన పైన ఆకాశమందును క్రింద భూమి అందును ఆయనే దేవుడు, ఆ దేవుడే నా కొరకు రక్షకుడిగా భూమికి వచ్చాడని విశ్వసిస్తే ఈ సాయంకాల సమయంలో ఆయన నీ రక్షకుడిగా చేయబడతాడు.
నీవు ఆయన కుమార్తెగా చేయబడతావు. ఇక్కడ చేరి ఉన్నటువంటి వారు ఇంకా ఎవరైతే యేసు ప్రభుకు హృదయం ఇవ్వలేదో, యేసు ప్రభు నేను పాపినని ఒప్పుకోనలేదో, అటు వారి సాయంకాల సమయంలో, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో, ఈ ప్రశస్తమైన సమయంలో ప్రభు నేను దర్శిస్తూ ఉంటుండగా దేవునికి లోబడాలని సవినయముగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉంటున్నాను. ప్రభుకు హృదయం ఇవ్వకుండా ఇంకా ఎంతకాలం మనం అలాగే జీవిస్తాం. యేసు ప్రభుకు హృదయం ఇస్తే ప్రభు గొప్ప సంతోషాన్ని ఇస్తాడు. అలాగున్న రాహాబు తన జీవితాన్ని, తన వేశ్య జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి సృష్టికర్త అయిన దేవుని దగ్గరికి రావడం వలన తన జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదం పొందింది. ఆ కారణం చేత నువ్వు కూడా ప్రభు దగ్గరికి వస్తే, ప్రభు నా రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తే, నీ జీవితాన్ని కూడా మార్చి శ్రేష్టమైనటువంటి ధన్యత ఆమెకి ఏం కలిగిందంటే, మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో మనం చదవగలుగుతాం. యేసుక్రీస్తు వంశావళిలోనికి చేర్చబడింది. 1వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు వంశావళి అని రాయబడింది. ఆ వంశావళిలో ఆ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్త్రీగా రాహాబు కూడా చేర్చబడింది. వేశ్య అయినటువంటి ఆ స్త్రీ పేరు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడ్డానికి కారణం ఏంటంటే తనలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క భయం. అదే మనం చూడగలుగుతాం. లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయం 40వ వచనంలో కూడా భయంకరమైన దొంగగా, బందిపోటు దొంగగా, లేకపోతే దొంగగా, నేరస్తుడిగా తను ఆ యొక్క ప్రాంతంలో యెరూషలేములో ఉంటూ ఉన్నప్పుడు తనను కూడా యేసు ప్రభు వారితో సిలువ వేయాలని సిద్ధపరిచారు. సిలువ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత తనలో కలిగినటువంటి దేవుని భయమే దేవుని భయం కలిగినటువంటి రెండవ దొంగ గొప్ప రక్షణకు ప్రభుతో కూడా నేడు నీవు నాతో కూడా రక్షకుడిని అంగీకరించడం వలన తాను దేవునితో కూడా ఉండగలిగేటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని సంపాదించుకోగలిగాడు. ఇక్కడ చేరినటువంటి ప్రియమైన బిడ్డ, ప్రియమైన సహోదరి, ఇంకా ప్రభుని అంగీకరించకపోతే రాహాబు వలె, ఈ దొంగ వలె దేవుని యొక్క భయంలోనికి వచ్చి, దేవుని యొక్క భయం పొద్దున మనం చూసాం, పవిత్రమైనది, పవిత్రమైన జీవితాన్ని, గొప్ప రక్షణను అనుగ్రహించేదిగా ఉంటా ఉంది. ఈ రాహాబు జీవితానికి వస్తే రాహాబు దేవుని భయాన్ని కలిగినటువంటి ఆ రాయిగా తన కుటుంబాన్ని కట్టుకోగలిగింది. యేసుక్రీస్తు వంశావళిలోనికి చేర్చబడింది. తద్వారా తనలో నుండి ఒక శ్రేష్టమైన యేసు ప్రభువుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి బోయజు ఎవరి కుమారుడు? రాహాబు కుమారుడే. షల్మాను భార్య రాహాబు, రాహాబులో నుంచి వచ్చిన కుమారుడే బోయజు. ఎంత శ్రేష్టమైనటువంటి ఆధిక్యత! ఒక గొప్ప ధనవంతుడని 2వ అధ్యాయంలో రాయబడింది. చదువుదామా రూతు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం. దేవుని భయం కలిగినటువంటి వారిని దేవుడు ఎంతగా ఆశీర్వదిస్తాడో మనం వీళ్ళని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకనే విశ్వాసిగా మనం కూడా దేవుని భయాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఒకవేళ ఇంకా ప్రభువుని అంగీకరించకపోతే దేవుని భయంతో ఈ సమయంలో యేసు ప్రభు నేను పాపినని ఒక చిన్న మాట చెప్తే ప్రభుని గొప్ప రక్షణ, గొప్ప పవిత్రమైన జీవితాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. లక్ష్యమన్న మనం దేవుని భయాన్ని కలిగి ఉంటే మన జీవితాలు ఎలా మార్చబడతాయి? రూతు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ఎంత ఆస్తిపరుడు అని రాయబడింది కదా. చాలా ఆస్తిపరుడు అంట, గొప్ప ధనవంతుడిగా పేరుగాంచాడు. అందుకే నిర్గమకాండం 1వ అధ్యాయంలో మనం చూడగలుగుతూ వస్తాం. 21వ వచనం. వంశాభివృద్ధి, అన్ని విషయాల అభివృద్ధి, ఆత్మీయంగా, భౌతికంగా నేను అభివృద్ధి పరచాలంటే దేవుని భయము అనేటువంటి ఆ అమూల్యమైన సజీవమైన రాయిగా నువ్వు ఉండాలని
ప్రభు ఈ సాయంకాల సమయంలో కోరుతూ ఉన్నాడు. దేవుని భయాన్ని కలిగి మనం జీవిస్తాం. అట్లు దేవుని ద్వారా అభివృద్ధిలోనికి, వంశాభివృద్ధి కలిగినట్లుగా మనల్ని కూడా అన్ని విషయాల్లో అభివృద్ధి పరుస్తాడు. యోబు గ్రంథం 8వ అధ్యాయం, యోబు గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 6వ వచనం. మహాభివృద్ధి అంతింత కాదు. ప్రభు ఇచ్చే అభివృద్ధి దేవుని భయం అనేటువంటి అశ్రేష్టమైన అమూల్యమైన రాయిగా, ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా కట్టబడాలని నువ్వు ఆశపడితే నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని, నీకు కలిగిన అంతటినీ కూడా మహాభివృద్ధిలోనికి ప్రభు తీసుకొని రాగలడు. ఆ దొంగ వలె దేవుని భయాన్ని కలిగి యేసు కేక వేశాడు. యేసు అనగానే ప్రభు తన హృదయము కరిగిపోయింది. రక్షకుడుగా ఎరిగాడని చెప్పి వెంటనే ప్రభు అన్న మాట, నేడు నీవు నాతో కూడా. ఎంతటి గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇస్తాడో ప్రభు. యేసు ప్రభువా అని నువ్వు పిలిస్తే చాలు, ఆ పిలుపు కొరకు ఆయన వేచి ఉన్నాడు. నీ వైపు చేతులు చాపుతా ఉన్నాడు. నా ప్రియమైన కుమార్తె, నీ హృదయం నాకు ఇవ్వు అని అడుగుతూ ఉంటే ఇంకా వెనుకంజ వేయొద్దు. వాక్యం విని కొన్నిసార్లు భయపడతాం, కానీ ఇప్పుడు కాదులే అని వాయిదా వేసుకుంటాం. వాయిదా వేసుకున్న వారికి మరొక తరుణం దొరకదు. అపోస్తుల కార్యములు 24వ అధ్యాయం. మిగులా భయపడ్డాడంట ఒక వ్యక్తి, కానీ తీర్మానం చేసుకోలేకపోయాడు. 24 మిగుల భయపడి నాకు సమయం, నీకు సమయం ఎప్పుడు? నీ సమయం ఎప్పుడు? మరుక్షణం మనది కాదే, అవునా? రాత్రి ఒక ఆంటీ ప్రభు మయంలోనికి పిలువబడ్డారు. ఉదయకాల సమయంలో సహోదరి చెప్తూ తను ఎంతో మంచి ఆరోగ్యకరంగా ఉండేది, తన పని తను చేసుకోగలిగేది. 82 సంవత్సరాల వయసు అయినప్పటికీ తన పని తను చేసుకోగలదు. అలాంటిది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రభు మహిమలోనికి పిలువబడింది. అనుకోలేదే, అనుకుందా తను? మరి నీ వయసు నా వయసు ఎంతైనా కావచ్చు, తను వృద్ధురాలు కదా, సరళే అనుకోవచ్చు. కానీ ఎవరి సమయం ఎప్పుడో తెలియదు. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్తామన్నటువంటి మొన్న నేను చూశాను న్యూస్లో, హైదరాబాద్లో 2 యవనస్తులు ఇంగల్స్ సాఫ్ట్వేర్గా చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు డ్యూటీ ముగించుకొని వెళ్తూ ఉన్నారంట స్కూటీ మీద. ఆ టర్నింగ్ పాయింట్లో వారితో పాటు లారీ కూడా వస్తూ ఉంది. ఆ లారీ అదుపు తప్పింది, టర్నింగ్లో టర్న్ చేసుకోవడానికి వచ్చి ఉన్న పాటన వీళ్ళ మీద పడింది. అలాగా నలిగిపోయారు. ఉన్న పాటన వాళ్ళు అనుకున్నారా ఆ లారీ పడుతుందా? ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ దగ్గర అది కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయిందంట. అదంతా ఒరిగిపోయింది, ఆ పిల్లల మీద పడింది కదా. ఎక్కడ మరణం కాచుకొని ఉందో తెలియదే మనకి. ఆ కారణం చేత ఇదే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయం, ఇదే గొప్ప రక్షణ దినం. కాబట్టి వాయిదా వేయొద్దు. ఈ ఫెలిక్స్ వాయిదా వేశాడు, ఆయనకు సమయం మరలా రాలేదు. వచ్చినట్టుగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదవలేదు. ఆ కారణం చేత సమయం పోగొట్టుకున్న తర్వాత ఎంత ఏడ్చినా ప్రలాపించినా ఆ తర్వాత ఏమీ రాదు. అదే ధనవంతుడు ఆ పాతాళంలో కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు, యాతన పడుతూ ఉన్నాడు, ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. ఏమైనా అవకాశం దొరికిందా? దొరకలేదు. ఆ కారణం చేత ప్రియమైన బిడ్డ, సహోదరి, ప్రభు సమయం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని వాయిదా వేయవద్దని ప్రభు పేరట మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ఈ సమయంలో లూకా సువార్త చిన్న మాట ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రియమైన తండ్రి, ఈ సమయంలో ఈ మాటలకి మీరే ముద్రించుము, హృదయంలో శిలువ కార్యం జరిగించుము. గొప్ప రక్షణలోనికి, రక్షణ అనుభవం లేని వారు రాగలుగుటకు
రక్షింపబడిన మేము దేవుని భయం అనేటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరంగా కట్టుబట్టు కొరకై సజీవమైన రాయిగా ఉండుటకు సహాయపడమని యేసుప్రభు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. మొన్న ఈ మధ్య ఒక అంకుల్ చెప్పారు, వాక్యం చెప్పిన తర్వాత వెంటనే ప్రార్థన చేయాలంట. ఈ మధ్యలోనే ఆ మధ్య హెబ్రోన్లో ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ జరిగితే ఆ మీటింగ్కి వెళ్తే ఆయన చెప్పారు, వెంటనే ప్రార్థన చేయాలి, లేకపోతే సాతాను దాన్ని దొంగిలించి వేస్తాడు. అందుకనే చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం. సరే, ఈ సమయంలో గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 15వ వచనం. మనుష్య మాత్రులతో నేను సంప్రదింపలేదు. చాలమా, తల్లి గర్భంలో పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేకపరిచిన దేవుడు. తర్వాత 1 కొరింథీ 15వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో మొదటి మాట మాత్రమే నేను చదువుతాను. అయినను నేనేమై ఉన్నాను, అది దేవుని కృప వలననే అయి ఉన్నాను. నా జీవితంలో నా పూర్తి సాక్ష్యం చెప్పాలంటే సమయం పడుతుంది కాబట్టి మొట్టమొదటిగా కొన్ని మాటలుగా విభాగించి దాన్ని క్లుప్తంగా చెప్తారు. మొట్టమొదటిగా ఆయన నా సృష్టికర్త. ఆయన నా సృష్టికర్త. ఎట్లా? అందరికీ సృష్టికర్తే, అందరికీ ఆయన సృష్టికర్తే. అందులో ప్రత్యేకత ఏముంది అని అనుకోవచ్చు, కానీ నా జన్మ విషయంలో ప్రత్యేకత ఏంటంటే, మా అమ్మకి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత 18 సంవత్సరాలు పెళ్ళైన తర్వాత 18 సంవత్సరాల వరకు పిల్లలు లేరు. అది కూడా వారు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాలు, మా నాన్న మున్సిపల్ స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉండే, మా అమ్మ నర్స్గా పనిచేస్తూ ఉండింది. ఇద్దరు కూడా రిజైన్ చేసి, అనగా మా అమ్మ గవర్నమెంట్ కాదు కానీ కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ కింద చేస్తూ ఉండేది, మా నాన్న మాత్రం మున్సిపల్ స్కూల్లో చేస్తూ ఉండేవాడు. ఇద్దరు కూడా రిజైన్ చేసి ప్రభు సేవకు వచ్చిన తర్వాత, సేవకు వచ్చిన 3 సంవత్సరాలకి దేవుడు వారికి పిల్లలను అనుగ్రహించాడు. ఆ విధంగా నేను చెప్పగలను, ఆయన నా సృష్టికర్త. ప్రభు వాగ్దానం చేసి ప్రభు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు 18 సంవత్సరాల తర్వాత. చాలామంది అంటారు, ఆనాడు ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులు, మేము ప్రార్థన చేస్తేనే మీరు పుట్టినారు, మేము ప్రార్థన చేస్తేనే మీరు పుట్టినారు అంటూ ఉంటారు. వాస్తవమే, అనేక మంది పరిశుద్ధులు దైవసేవకుల యొక్క ప్రార్థన ఫలితంగా దేవుడు మమ్మల్ని వారికి అనుగ్రహించాడు. నాకు ఒక అన్న, నేను. తర్వాత నన్ను కాపాడుచు ఉన్న దేవుడని నేను చెప్పగలను. మొదటిది ఆయన నా సృష్టికర్త, రెండవది ఆయన నన్ను కాపాడుచున్నవాడు. యెషయా 27:3 నిన్న చదువుతూ వచ్చాం. ప్రతి నిమిషమున కాపాడుతూ వచ్చాడు. ఎట్లా చెప్పగలను అంటే, మొట్టమొదటిదిగా సంవత్సరం లోపు ఉన్నప్పుడు ఆ దినాల్లో కలరా అనేది ఉండేదంట. ఆ కలరా అనగా వామిటింగ్స్, మోషన్స్, అది చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఉండింది. మా అమ్మ కూడా నర్సే కాబట్టి తను ఏమన్నా ప్రయత్నాలు చేసిందేమో. ఎప్పుడో వారు సేవ చేస్తున్న స్థలము కడపకి రావడానికి 1 గంటన్నర టైం పడుతుంది. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చేటప్పటికి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితి. అప్పుడు తనతో ఉన్నటువంటి తన స్నేహితురాలు, తనతో పాటు పనిచేసిన తన స్నేహితురాలే డ్యూటీలో ఉండిందంట. రాత్రిలో అన్నదంట, ఏంది జయ, నీకన్నా తెలియదా? మా అమ్మ పేరు జయమ్మ. జయ, నీకన్నా బుద్ధి లేదా? తెలుసు కదా ఇలాంటి సమయంలో తీసుకొచ్చావు అనేసి కోప్పడింది. ఇంక వీళ్ళ చేతుల్లో ఏం లేదు. అసలే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభు ఇచ్చాడు. మా నాన్న వెళ్ళి ఒక దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడంట. ఆయనకు తెలిసింది ప్రార్థన ఒకటే. వాటి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ప్రభు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. యెషయా 43:4 ఇప్పుడు ఏం బైబిల్ తీయొద్దు, మీరు నోట్ చేసుకుంటే నోట్ చేసుకోండి. 44వ అధ్యాయంలో, నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవనేందున ఘనుడవైతివి, నీకు ప్రతిగా నేను మనుషులను
అప్పగించుచున్నాను. అలాగా ప్రార్థన చేసుకుంటుంటే ప్రభు వాగ్దానం ఇచ్చాడంట. ప్రభువు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు తనతోటి. నన్ను అలా హాస్పిటల్లో చేర్చిన తర్వాత ఇంకో ధనవంతులైనటువంటి వారి కుమారుని, అదే సేమ్ వయసులో ఉన్నటువంటి కుమారుని కారులో తీసుకొచ్చారు. మనం ఏదో బస్సులో కుమారుని కారులో తీసుకొచ్చి అలా బెడ్ మీద పడుకోబెట్టడం, వెంటనే ఆ కుమారుని ప్రాణం పోవడం. దేవుడు అలాగున మా నాన్నకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నీకు ప్రతిగా, అంటే వాళ్ళు చనిపోయినారని మన సంతోషం కాదు, కానీ దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని అలా నెరవేర్చి నన్ను కాపాడుతూ వచ్చాడు. ఆ తర్వాత 2.5-3 సంవత్సరాల వయసులో కడప దగ్గరే, దాదాపుగా కడప వైపే ఉన్నామనుకోండి దేవుని సేవలో. మొట్టమొదటి స్థలం మా నాన్న మా అమ్మ సేవ చేసింది ముండంగి, బాపట్ల అక్కడ చేశారు. ఆ తర్వాత కడప వైపు వచ్చారు. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము పుట్టాము కమలాపురం అనేటువంటి స్థలంలో. తర్వాత ఇంకొక స్థలంలో ఉన్నప్పుడు ఆ దినాల్లో మందిరం అయితే ఉంది, కానీ మందిరంలో బాప్తిసం తొట్టి లేదు, ట్యాంక్ లేదు. ఆ కారణం చేత అప్పట్లో నాకు ఊహ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలాసార్లు చెరువుల్లో, దిగుడు బావుల్లో అలా బాప్తిసాలు ఇచ్చినటువంటి గుర్తు నాకుంది. అప్పుడు కూడా ఒక ఏరు ప్రవహించేటువంటి ఏట్లో బాప్తిసాలు ఇవ్వడానికి వెళ్ళారు జనవరి మాసంలో. బాప్తిసాలు ఇస్తున్నటువంటి సమయంలో అప్పుడు కడపలో బర్మా జోసెఫ్ గారని, అబ్రహాం జోసెఫ్ ఆయన పేరు, కాకపోతే బర్మా దేశం అని అందరూ బర్మా జోసెఫ్ అని అంటారు ఆయన్ని. ఆయన ఉండేవాడు. ఆయన వచ్చి బాప్తిసాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. 2 భార్యాభర్తలు వచ్చారు, వారికి కూడా పిల్లలు లేరు. ఆంటీ అంకుల్ వచ్చి బాప్తిసాలు ఇస్తూ ఉన్నారంట. బాప్తిసాలు అయిపోయినాయి. ఒకవైపు బాగా నీళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటాయి, ప్రవహించేటివైపు తక్కువ ఉంటాయి, ఇటువైపు ఎక్కువ ఉన్నాయి, కుడి చేతి వైపు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒకవేళ చేయి జారితే ప్రమాదం అవుతుంది కాబట్టి ఇటువైపు తక్కువ ఉండే స్థలంలో బాప్తిసాలు ఇద్దామని ఇటువైపు నీళ్ళు తక్కువ ఉన్న స్థలంలో బాప్తిసాలు ఇచ్చారు. అయిపోయింది. మేము వెళ్ళినటువంటి వాహనం ఊర్లోకి వెళ్ళింది, అది మళ్ళీ రావాలి. దాని కొరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్న సమయంలో నేను మా అన్న ఆడుకుంటూ ఉన్నామంట. స్లిప్ అయ్యి ఏ వైపు అయితే భయపడ్డారో ఆ వైపే నేను పడిపోయాను, కుడివైపు పడిపోయిన తర్వాత వెంటనే మా అన్న, అప్పుడు నాకు మాటలు కూడా చక్కగా వచ్చేవి కాదు. ఆ కారణం చేత మా అన్న వెళ్ళి వెంటనే అమ్మ చెల్లి పడిపోయింది అని చెప్తే మా అమ్మ వెంటనే వచ్చి చేయి పెట్టి చూస్తే ఎక్కడా అందుబాటులో దొరకలేదు. ఆ తర్వాత బ్రదర్స్ కూడా సాహసించి లోపలికి దిగిన తర్వాత కనబడలేదు. ఆ దారిలో వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటి వారు చాలామంది చెప్పారంట, ఏం వెతుకుతూ ఉన్నారు మీరంటే, ఇట్లా 2-3 సంవత్సరాల పాప అని చెప్తే, ఆ పాప ఎప్పుడో చనిపోయింటుంది, పెద్దోళ్ళు పడి చనిపోయారు, గేదెలు పడి చనిపోయినాయి, ఎన్నో చనిపోయినాయి, చిన్న పిల్ల అంటూ ఉన్నారు ఎప్పుడో చనిపోయి ఉంటుంది పో అని చెప్పారండి. అయితే ఈరోజు మీ దగ్గర సజీవంగా నిలబడ్డానికి ప్రభు ఆ దినాన్ని బ్రతికించాడు. అటు నుంచి ఇటు రావడానికి 9 నిమిషాలు పట్టిందంట. మోరీలు ఉంటాయి కదా, సిమెంట్ పైప్స్, తూములు, ఆ తూముల్లో నుంచి ఇటువైపు పడ్డదాన్ని ఆ తూముల్లో నుంచి ఇటువైపుకి వచ్చారంట. ఒకవేళ చచ్చిపోయినా ఇటువైపు వస్తుంది కదా అని ఇటువైపు కొంతమంది సిస్టర్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ బర్మా జోసెఫ్ అంకుల్ అనేట ఆయన వెంటనే టైం చూసుకున్నాడంట. పడింది అనగానే, తర్వాత బయటికి వచ్చింది అనగానే మళ్ళీ టైం చూసుకుంటే 9 నిమిషాలు పట్టిందంట. ఇటువైపుకి వచ్చేటప్పుడు చేతులు ఇట్లా చాపుకొని కళ్ళు తెరుచుకొని వస్తూ ఉన్నానంట. అందుకనే ఆ బర్మా జోసెఫ్ అంకుల్ చనిపోయే వరకు కూడా, నాకు 23 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు అంకుల్ ప్రభు మయంలోనికి పిలువబడ్డారు. అంతవరకు కూడా ఆ స్థలాన్ని గండి అంటారు అనమాట. అందుకని గండి చేప అనే పిలిచేవాడు. ఎప్పుడు కూడా నా పేరుతో పిలిచేవాడు కాదు ఆయన, గండి చేప అంటూ ఉండేవాడు. అలాగా దేవుడు ఆ ప్రమాదకరమైన మరణకరమైన స్థితిలో నుంచి ప్రభు బయటికి తీసుకొచ్చాడు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత మంచి చలికాలం కదా జనవరి అంటే, కనీసం జ్వరం కానీ జలుబు కానీ ఏమి చేయలేదంట. ఒకరోజు నాలో నేను చెప్పుకుంటా ఉన్నానంట, నన్ను ఒక ఆయన గడ్డం ఉంది, కర్ర ఉంది, భుజం మీద ఎక్కించుకొని వచ్చాడని నాకు నేనే చెప్పుకుంటా ఉన్నానంట. అది మా అమ్మ వినింది. మా అమ్మ సాక్ష్యంలో చెప్తా ఉంటే నేను విన్నాను. ఈరోజు నేను మీకు చెప్తున్నాను. అంటే ఆ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు ఎలాగా కాపాడుతూ వచ్చాడు అనడానికి అది శ్రేష్టమైనటువంటి రుజువు. అలాగే ప్రభు నన్ను కాపాడాడు.
ఆ తర్వాత ఆయన నా విమోచకుడు. యెషయా 43:1 ప్రకారం ఆయనని విమోచకుడు, నేను నీ విమోచకుడిని అని చెప్పబడినట్లుగా ఆయన నా సృష్టికర్త, ఆయన నన్ను కాపాడువాడు. మూడవది ఆయన నా విమోచకుడు. నేను తర్వాత పెరిగి పెద్దగా అయ్యే కొలిది సహజంగా ఉన్నటువంటి స్వభావమే కదా, ఏదైతే చేయొద్దంటారో అది చేయాలని ఇష్టం. కాబట్టి నాకు చాలా ఆశలు ఉండేవి. ఆ కారణం చేత కడపలో అమ్మ నాన్న ఇద్దరిది కూడా కడపనే, బంధువులందరూ కూడా కడపలోనే ఉంటారు. ఇద్దరిది కూడా పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్. అమ్మ వాళ్ళు 14 మంది, నాన్న వాళ్ళు 7 మంది. అందరూ అక్కడే ఉండేవారు. మేము కూడా వీబెస్ట్ టైంలో కడపకే వెళ్ళేవాళ్ళం. వెళ్ళిన ప్రతిసారి నాదేంటంటే పెద్ద పెద్దవి ఏం కాదు కానీ పూలు పెట్టుకోవడం, గాజులు ధరించడం, గోర్లకు రంగులు వేసుకోవడం, ఇవన్నీ నా అలవాటుగా మారిపోయింది. కడపకు వెళ్ళినప్పుడంతా ఉన్న సమయం అంతా ఇవన్నీ చేసేదాన్ని. వాళ్ళు కూడా పాపం వాళ్ళకున్న బంగారు నగలు వేసుకోవడం, ఇది నా అలవాటు. వారు కూడా మా బావ పెట్టుకొనియాడు కదా, ఇక్కడన్నా పెట్టుకొనిలే అని చెప్పేసి మా పిన్నిలు వాళ్ళు కూడా ఎంతో ప్రేమతో అలంకరించేటువంటి వారు. అలాంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాను. ఆ తర్వాత 9th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇందాక ఎవరో చెప్పారు బీదర్ దేవదాస్ అన్న అని. బీదర్ దేవదాస్ అన్న ఒకసారి మా మధ్యకు వీబీఎస్ ప్రిపరేషన్ క్లాస్కి వచ్చారు. ఆయన సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నేను కూడా పాపిని అని గుర్తించి, పాపిగా చనిపోతే నిత్య నరకాగ్ని ఎట్లుంటుందో ఆయన చక్కగా వివరిస్తాడు. ఆయన చెప్పిన సాక్ష్యానికి సాక్ష్యం చెబితే రక్షణ పొందని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నాకు తెలిసి. అంత వివరంగా చెప్తాడు ఆయన. ఆయన వెళ్ళినటువంటి మార్గం అలాంటిది. ఆ సమయంలో నేను కూడా తీర్మానం చేసుకున్నాను, ప్రభువుని నా రక్షకుడిగా అంగీకరించాను. 9th క్లాస్ చదివేటప్పుడు సెప్టెంబర్ 13వ తారీఖున ప్రభువుకు నా హృదయాన్ని 1986వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 13వ తారీఖున నా ప్రభువును నేను నా రక్షకునిగా అంగీకరించాను. ఆయన నా విమోచకుడు. ఆ తర్వాత ఆయన నా యజమానుడు. నేను రక్షింపబడిన తర్వాత 86లో ప్రభువుని అంగీకరించాను. అంగీకరించిన తర్వాత ఆ తర్వాత కాలేజ్ స్టడీస్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ అలవాట్లు ఏం మారలా. రక్షణ అయితే తీర్మానం చేసుకున్నాను కానీ పూలు పెట్టుకోవడం మానలే, రంగులు వేసుకోవడం మానలే. అవన్నీ అంటే కడపకు వచ్చినప్పుడే, మా నాన్న దగ్గర కాదు. మా నాన్న దగ్గర ఉంటే మాత్రం ఊరుకోడు. కాకపోతే మా అన్న కంప్లైంట్ చేసేవాడు, కడపకు పోతే ఇట్లా చేస్తుంది డాడీ, అట్లా చేస్తుంది డాడీ అని. లేదు పీపమ్మ అట్లా చేయదని నా మీద చాలా నమ్మకంగానే నేను అలాగే చేసేదాన్ని. తర్వాత కాలేజ్ స్టడీస్లో కడపలోనే చదివాను. చదువుతూ ఉన్న టైంలో కాలేజీకి పూలు పెట్టుకొని పోతే మా నాన్న ఆ టైంలో వచ్చాడంటే మా పిన్ని వాళ్ళు నా కొరకు బయట వెయిట్ చేసేవాళ్ళు. నాన్న వచ్చినాడని చెప్తే అక్కడే తీసి పడేసి లోపలికి వచ్చేదాన్ని. ఏమి చాలా మంచిదాన్ని అన్నట్టుగా. అలాంటి స్వభావం మా నాన్న చాలా కరెక్ట్గా పెంచాడు. బైబిల్ చదవాలి, ప్రార్థన చేసుకోవాలి, చాలా 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 స్ట్రిక్ట్. మౌనంగా ఉండాలి ఇంట్లో. అసలు ఏమి అంతే మౌనమే, ఎక్కువ మౌనంగానే ఉండేవాళ్ళం. ఎప్పుడైనా ప్రార్థనలో ఉండేవాడు. మేము మాట్లాడటానికి, అల్లరి చేయడానికి కూడా అవకాశము ఉండేది కాదు. ఎప్పుడు మోకాల జీవితమే, ఇంకెప్పుడు మాట్లాడతాం. అలాంటి అనుభవంలో మేము పెరుగుతూ వచ్చాం. చాలా కరెక్ట్గా ఉండేవాడు. 2 జడలు వేసుకున్నా కూడా ఊరుకునేవాడు కాదు. నాది చాలా కర్లీ హెయిర్ బాగా, అంటే నాది పెద్ద జుట్టు అని చెప్పుకోవడానికి చెప్పట్లేదు కానీ మా నాన్న ఎట్లా పెంచాడనేది చెప్తా ఉన్నా. నాది చాలా పెద్ద జుట్టు ఉండేది, కర్లీ హెయిర్ కాబట్టి గుబురుగా ఉండేది. అమ్మ 2 జడలు వేస్తే కింద ఒకవేళ తలస్నానం చేసినప్పుడు వదిలినా కూడా ఊరుకునేవాడు కాదు. నువ్వు అట్లా పెంచుతున్నావు, నువ్వు అట్లా చేస్తున్నావు అని. 2 జడలు వేసినా ఊరుకునేవాడు కాదు. జడలు అల్లుకోవద్దని బైబిల్లో ఉంటే నువ్వెందుకు అట్లా చేస్తున్నావు అనేవాడు. ఇక నల్లటి వస్త్రాల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒకసారి మా అమ్మ నేవీ బ్లూ లంగా కుట్టించింది. 9th క్లాస్లోనూ 10th క్లాస్లోనూ ఉన్నప్పుడు. అది వేసుకున్నప్పుడు అంతా అమ్మకి తిట్లే, నన్నేమనడు. నేను వేసుకుంటే అమ్మకే నల్లది కుట్టించినావు, నల్లుపు అనేది ఇంట్లోకి రావద్దు, అంతే. అంత ఖచ్చితంగా ప్రతి విషయంలో కూడా, చిన్న ఉదాహరణలే చెప్తా ఉన్నా, అన్ని విషయాల్లో కూడా చాలా ఖచ్చితంగా ఉండేటువంటి వాడు. అలాగ పెంచుతూ వచ్చారు. అంత పెంచినా నేను చెప్పేది ఏంటంటే
ఎంత భక్తిగా పెంచినా మన నైజం అనేది పాప నైజం. ఈ పాప నైజం నుండి మనం విడుదల పొందకపోతే నిత్య నరకాగ్ని మన కొరకు కాచుకో. నువ్వు ఏ కుటుంబంలోనే పుట్టు, సావుకుల కుటుంబంలో పుట్టు, భక్తి కలిగిన విశ్వాసుల కుటుంబంలో పుట్టు, బాధ్యత కలిగిన వారి కుటుంబంలో పుట్టు, దేవుని ఇంట్లో నమ్మకంగా పరిచయం చేసే వారి కుటుంబంలో పుట్టు, ఏ కుటుంబంలో పుట్టినా యేసు ప్రభు దగ్గర పాపిని అని ఒప్పుకొనకపోతే నిత్య రాజ్యము నిత్య జీవం మనకి లేదు. ఆ కారణం చేత ప్రభుని నేను రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత ఆ తర్వాత కూడా నేను అలాగ జీవిస్తూ వచ్చాను. ఆ తర్వాత 1992 సంవత్సరంలో అప్పుడు మా నాన్నమ్మ మంగళగిరిలో దేవుని సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. మంగళగిరిలో దేవుని సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. 91లో వచ్చాం మంగళగిరికి. తర్వాత 92లో ఒంగోలు యూత్ క్యాంప్ జరుగుతూ ఉంది. ఎస్కోల్ ప్రార్థనా మందిరంలో యూత్ క్యాంప్ జరుగుతూ ఉంది. యూత్ క్యాంప్కి వెళ్ళాలని అనుకున్నాను. లక్ష్యం పడ్డాను కదా, కాబట్టి అందరు వెళ్తూ ఉన్నారు. మంగళగిరిలో యూత్ వెళ్దామని అనుకున్నారు. నేను కూడా సాకుని కుమార్తెని కదా, నేను కూడా వెళ్దాంలే. కానీ మా అమ్మ మా నాన్న వదిలిపెట్టి ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళతోనే వెళ్ళాలా, వాళ్ళతోనే రావాలా, ఒంటరిగా ఎక్కడికి వెళ్ళేదానికి పర్మిషన్ లేదు. అంటే వెళ్ళాం కూడా, అవకాశం కూడా రాలా. సరే ఇప్పుడు యూత్ క్యాంప్కి వెళ్ళాలి. ఆ పాంప్లెట్ చూస్తే, యూత్ క్యాంప్ పాంప్లెట్ చూస్తే యెహోవా నా కాపరి. ముఖ్యాంశం ఏంటి? మన ముఖ్యాంశం ఏంటి? జ్ఞాన హృదయం కలిగిన స్త్రీలు. ఆ ముఖ్యాంశం ఏంటంటే యెహోవా నా కాపరి. యెహోవా నా కాపరి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కడత అయిపోయిందా? నేను అనుకున్నా అసలు ఈ యోహాన్ అంకుల్ మన నాన్న పేరు యోహానే, ఒంగోలులో యోహాన్ అంకుల్. అసలు ఈ యోహాన్ అంకుల్కి ఏమైనా జ్ఞానం ఉందా? యెహోవా నా కాపరి ఎవరు థీమ్ వేసుకుంటారో అది చిన్నపిల్లల వర్స్ కదా. నాకు తెలిసింది, నేను మళ్ళీ ఆయనకి అనుకుంటున్నా. యెహోవా నా కాపరి అని రాసాడు, దీనిలో ఏం చెప్తారబ్బా అని అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత కిందికి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని గమనికలు ఇస్తారు. మీ బెడ్, మీ పెన్ను, బైబిల్ అవన్నీ తెచ్చుకోండి అని చెప్పి చివరిలో ఏమో మాట రాశారు. ఏంటంటే ప్రభు సహాయం చేసిన కొలది భోజన వసతి ఏర్పాటు చేయబడిన. అంటే మనకు తెలివి ఎక్కువ కదా, అట్లాంటివన్నీ బలగా వస్తాయి కదా ఆలోచనలు. నేను అనుకున్నాను అంటే ప్రభు సహాయం చేయకపోతే అంకుల్ భోజనం పెట్టడం అనమాట. ప్రభు సహాయం చేసిన కొలది భోజనం ఏర్పాటు చేయబడిన అంటే నా మనసులో మళ్ళీ ఎవరితో మాట్లాడినా మనసులో వచ్చేటి అనుకున్నా. ప్రభు సాయం చేయకపోతే భోజనం పెట్టాడు అని చెప్పి అనుకొని సరే ఎట్లకెళ్ళకపోయినాం. వెళ్ళిన తర్వాత మే 14వ తారీఖున వాక్యం చెప్తూ నా తీర్మానం ఏంటంటే మా అన్న హెబ్రోన్లో బాప్తిసం తీసుకున్నాడు, నేను కూడా అక్కడే తీసుకోవాలని. ఏదంటే ఒకటి మర్చిపోయాను, ముందుకు వచ్చేసాను నేను బాగా. నా పేరు కూడా బక్సింగ్ గారు పెట్టారు. మా అన్న పుట్టినప్పుడు, మా అన్న పుట్టిన ఒక వారానికి బక్సింగ్ గారు కడపకు వచ్చారు. కడప బేర్షుభా మందిరంలోనే మా అన్నకు బక్సింగ్ గారు పేరు పెట్టారు. తర్వాత నేను పుట్టిన తర్వాత చెప్పాను కదా, జూలైలో పుడితే నవంబర్లో కాన్వకేషన్ తీసుకొచ్చింది. ఆ కాన్వకేషన్లో హెబ్రోన్లో నాకు పేరు పెట్టారు. హెబ్రోన్ కాన్వకేషన్లో ఫీబీ అని ఆయనే పెట్టారు. తర్వాత అది నా ఆశ, నా పేరు హెబ్రోన్లో పెట్టబడింది. నేను బాప్తిసం కూడా హెబ్రోన్లో తీసుకోవాలా. తర్వాత హెబ్రోన్ బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు అందరూ వైట్ డ్రెస్సులు వేసుకుంటుంటారు కదా, వైట్ డ్రెస్ వేసుకోవాలా. ఇంకో మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను, నా లైఫ్లో డ్రెస్ వేసుకున్న అనుభవం కూడా లేదు. పంజాబీ డ్రెస్ కూడా మా నాన్న కొనలే. చిన్నప్పుడు ఫ్రాక్స్, ఆ తర్వాత స్కర్ట్స్, తర్వాత లంగా జాకెట్, ఆ తర్వాత లంగా ఓని. డైరెక్ట్ లంగా ఓని తక్కువ, చీరలోకి వచ్చేసాను వెంటనే. అంటే సేవకు సమర్పించుకున్నాను ఆ తర్వాత చీరలోకి. అంతేగాని డ్రెస్ కూడా వేసుకునేరుగా అంత ఖచ్చితంగా పెంచుతూ వచ్చినారు, ఆ సామాన్యమైన వాటిలో కూడాను. తర్వాత ఆ బాప్తిసం తీసుకునేటప్పుడు మా అమ్మకి చెప్పాను, ఇంకా ఓనీ లంగా ఓనీ లేక వైట్ డ్రెస్ కావాలి నాకు బాప్తిసం తీసుకోవడానికి అని చెప్పాను. సర్లే తీస్తానులే, ఈ సంవత్సరం హెబ్రోన్ యూత్ క్యాంప్కి వెళ్దాం తీసుకుంది కానీ అని చెప్పారు. సరే ఒంగోలు నుండి వచ్చిన తర్వాత డ్రెస్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను.
రంగవని. సరే ఒంగోలుకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ రోజే 14వ తారీఖున ఒక సహోదరుడు సేవకుడు వాక్యం చెప్తూ, నువ్వు హెబ్రోన్లో బాప్తిసం తీసుకోవాలనుకుంటున్నావేమో, పేరుకు చెప్పుకోవడానికే కానీ నీ జీవితంలో ఏం మార్పు లేదన్నాడు. నేను ఇంకా ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాల. పేరుకు చెప్పుకోవడానికి ఇట్లా చూపించి చెప్తా ఉన్నాడు, నువ్వు పేరుకు చెప్పుకోవడానికే నేను హెబ్రోన్లో తీసుకున్నానని, నీలో ఏం మార్పు లేదు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ట్రైన్లో వెళ్తూ చస్తే ఏం చేస్తావు అన్నాడు. భయం పుట్టేసింది. వెంటనే ప్రభుకు లోపడ్డాను. అక్కడే ఏ ఫోటో లేదు, ఏ వైట్ డ్రెస్ లేదు, తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి ఆ డ్రెస్సులతోనే ప్రభుకి లోబడ్డాను. లంగావోనీలే ప్రభుకి లోబడ్డాను, ప్రభు మాటకి లోబడ్డాను. ఒక్కటి ప్రార్థన చేశాను, నాకు ఇక్కడ ఎవరు లేరు, మా అమ్మ మా నాన్న లేరు, ఎవరు లేరు, నేనే వెళ్ళాను కదా. మా అన్న కూడా వచ్చాడు కానీ మా నాన్నకంటే ఆయన ఇంకెక్కువ స్ట్రిక్ట్గా. అసలు మా యూత్ క్యాంప్లో అసలు కనబడ్డు మాట్లాడు చూడు. ఇంకేం చేయాలా, అందులో ఆ దినాల్లో యూత్ క్యాంప్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేది కూడా. ఇప్పుడు అంతా కామన్ అయిపోయింది. అసలు ఇప్పుడు దినాలను చూస్తే నాకు చాలా దుఃఖం వస్తుంది. అప్పుడు అసలు బాయ్స్ గర్ల్స్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కాదు, మాట్లాడుకుంటే ఊరుకొనేవారు కూడా వాళ్ళు అన్న చెల్లి కానీ ఎవరైనా కానీ. అయితే ఇంకెట్లా మనతో చెప్పడానికి కూడా వీల్లేదు, నేను తీసుకుంటున్నానని ఆయనకు కూడా తెలియదు. చివరికి ఎట్టకేళ్ళకి ఎలాగోలా కష్టపడి పిలిచాను. వస్తే నేను బాప్తిజం తీసుకున్న ఫోటో అని అంటే ఫోటో లేదేం లేదు అన్నాడు. ఇంకేం చేయాలా, ఇంకా అమ్మని వెళ్ళిపోయాను. అక్కడ ఏం చేసేది ఏం లేదుగా. ఇక ఒకటి ప్రార్థన చేశాను, ప్రభు నాకు ఇక్కడ ఎవరు తెలియదు, యోహాన్ అంకులే ఇవ్వాలా, ఇస్తే బాప్తిజం నాకు యోహాన్ అంకులే ఇవ్వాలా అని ప్రార్థన చేశాను. దేవుడు నా ఆశను ఆ విధంగా తీర్చి నేను తీసుకునే టైంకి అంకులే ఉన్నాడు, బాప్తిజం ట్యాంక్లో అంకులే ఇచ్చారు. ఆ రోజు ఉదయం దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు, నేడు నీవు నా కుమారుడు, 2వ కీర్తన 7వ వచనం, నేను నిన్ను కని ఉన్నాను, నేడు నేను నిన్ను కని ఉన్నాను, నీవు నా కుమారుడవు కుమార్తెవు. ఆ మాట మీద దాని ద్వారా నాకు ఒక నిశ్చయిత దొరికింది. నన్ను ప్రభు నిజంగా తన కుమార్తెగా స్వీకరించాడు. ఆ తర్వాత బాప్తిసం తీసుకున్నాను. ఆస్తు నిక్షేపణ ప్రార్థన కూడా అంకుల్ చేస్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే హెబ్రోన్ నుంచి ఒక అన్న వచ్చిన్నాడు, ఇమానుయేల్ దొర్రాజ్ గారని. ఆయన అప్పుడు యూత్ లీడర్గా ఉండేవాడు. ఈయనన్న చేయాలా, ఆయనన్న చేయాలా, అంకుల్ అన్న చేయాలా, అన్నన్న చేయాలని ప్రార్థన చేసుకున్నాను. చిన్న ప్రార్థనే. అయితే ఇంతమంది కదా, అంతమందిలో ఏ గ్రూప్ వాళ్ళు వస్తారో తెలియదు. కరెక్ట్గా నా గ్రూప్కి అందరినీ డివైడ్ చేసిన తర్వాత నా గ్రూప్కి అన్నే వచ్చారు. ఆయన ఇంగ్లీషు. తర్వాత ఆయన వచ్చిన తర్వాత కూడా గ్రూప్లో ఒక 10 మంది ఉంటారు కదా, ఆ 10 మందిలో ఆయన ఎవరికి చేస్తాడో అదొక టెన్షన్. చివరికి నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అన్ననే ప్రార్థన చేశారు. దేవుడు ఆ విధంగా నా విశ్వాసాన్ని ఘనపరుస్తూ వచ్చాడు. ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ చేసిన మాట ఏంటంటే, నిజంగా ఫీబే వలే సంఘ పరిచారకురాలుగా చేయి ప్రభువా, చిరకాలం నీ ఇంట్లో ఉండాలని చేశాడు. నాకు సేవ అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు, ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. ఎవరో అడిగితే, మా పిన్ని వాళ్ళు ఎవరు అడిగితే నేను చేయను అని చెప్పాను. ఎందుకో వాళ్ళు అడిగారు, నేను కూడా ఆ మాట చెప్పాను, నేనైతే చేయను అని చెప్పి. అయితే ఆయన ఆ విధంగా ప్రార్థన చేశాడు. కానీ నాతో దేవుడు ముందుగానే మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. యెషయా 45, 3, 4, 5, 6 వచనాల్లో, నీవు నన్ను ఎరగకుండినప్పటికీ నేను నిన్ను పిలిచాను అని చెప్పి ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటే భయం వేస్తూ ఉండేది. హగ్గై 2:23, యెషయా 45, 3, 4 వచనాలు. ఆయన నా యజమానుడిగా నా మీద ఆయనకు హక్కు ఉంది కాబట్టి ఆయన నన్ను పిలుస్తూ వచ్చాడు. ఆ విధంగా ఆ సంవత్సరం ఆ విధంగా ఆయన ప్రార్థన చేశాడు. నా వాగ్దానం యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయం 2వ వచనం, యెహోవా నీ మీద ఉదయించుచున్నాడు, ఆయన మహిమ నీ మీద కనబడుచున్నది, బాప్తిస్మ వాగ్దానం. ఆ విధంగా తర్వాత అదే సంవత్సరం అదే థీమ్ వర్స్ హెబ్రోన్లో కూడా యూత్ క్యాంపు. హెబ్రోన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మే 28వ తారీఖున పాల్ సుధాకర్ గారు వాక్యం చెప్తూ సేవా పిలుపుని గురించి చెప్పినప్పుడు 28వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 12:45 నా జీవితాన్ని పూర్తిగా ఏ కండిషన్స్ లేకుండా ప్రభుకు లోబడ్డాను. సేవ కొరకై 92వ సంవత్సరం మే మాసం 28వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 12:45 నా జీవితాన్ని పూర్తిగా ప్రభుకి సమర్పించాను. ఎవరిని అడగలే ఆ విషయంలో కూడా. అందుకనే మనుష్య మాత్రలతో నేను
సంప్రదించలే, మా నాన్నకి చెప్పలే, మా అమ్మకి చెప్పలే. నా అంతటి నేను తీర్మానం చేసుకుని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా నాన్నకి చెప్తే, మా నాన్నకి చదువు అంటే చాలా ఇష్టం. కాబట్టి చదువుకోమా, చదువుకున్నాక సేవకి వెళ్దు అని చాలా బలవంతం చేశారు. కానీ లేదు, ప్రభు నన్ను పిలిచాడు, నేను సేవ చేస్తానని. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రభు తన కృప చొప్పున నడిపిస్తూనే ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత హెబ్రోన్లో ఉండాలన్న ఆశ ప్రభు కూడా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. కానీ ఆ దినాల్లో ఉన్నటువంటి అగస్టిన్ అంకుల్, జీటీ బెంజ్మన్ అంకుల్ వారు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఏం నేర్చుకుంటారు హెబ్రోన్లో, మీ సేవకులు కదా, మీ దగ్గర వాడుకోండి అన్నటువంటి మాట ఉంటా ఉండేది. ఆ కారణం చేత 92 సంవత్సరం నుండి నేను ఒక సండే స్కూల్ టీచర్గా పనిచేస్తూ వచ్చాను. ఆ తర్వాత యవనస్తుల మధ్యలో వాడబడ్డం, ఆ విధంగా తల్లిదండ్రుల దగ్గరనే 8 సంవత్సరాలు ఒక కుమార్తెగా, ఒక సేవకు సమర్పించుకున్న, తరబీదు పొందినటువంటి సేవకురాలుగా వారి దగ్గరే ఉంటావచ్చు. ఎందుకంటే హెబ్రోన్లో ఉండడానికి వాళ్ళ అనుమతి ఇవ్వాల, మీరు సేవకులు కాబట్టి ఇంకెందుకు ఇక్కడికి అన్నటువంటి మాట మాత్రం చేత వీళ్ళ దగ్గరే ఉండాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత నాకైతే చివరి వరకు ఆశపడతానే ఉన్నా. చివరికి జీటీ బెంజ్మన్ అంకుల్ చెప్పారు, అగస్టిన్ అంకుల్ అప్పటికి అంకుల్ ఉన్నప్పుడే జీటీ బెంజ్మన్ అంకుల్ అన్నారు మా అన్నతోటి, అయ్యా పెళ్ళి చేస్తే మంచిది హెబ్రోన్లో ఎందుకు అని చెప్పేసి అన్నారంట. ఇక అప్పటి నుంచి ప్రార్థన చేశారు దాదాపుగా 1 సంవత్సరం. తర్వాత నేను ఇంకా ఆత్మీయంగా బలపరచబడ్డానికి జాన్ విక్టర్ అన్న, పొద్దున్న చెప్పాను కదా, జాన్ విక్టర్ అన్న, శామ్ విలియమ్స్ అన్న, పాల్ గిడ్డన్ అన్న, వీరందరూ వాక్యం ద్వారా నేను బలపరచబడతా వచ్చాను ఆత్మీయంగా. ఆ తర్వాత ఎస్తేర్ దేవదాస్ అని హెబ్రోన్లో ఇప్పుడు తడపలలో సేవ చేస్తూ ఉంటుంది కోయర్ వారి మధ్యలో. తను ఒకరోజు నాకు లెటర్ రాసింది, నీ కండిషన్స్, నీ రిజర్వేషన్స్ అన్నీ మానేసి దేవుని చిత్తానికి లోబడు అని. అప్పుడు నేను ప్రార్థన చేశాను, ప్రభా మరి నీ చిత్తం ఏమై, నీ చిత్తానికి లోబడుతున్నా, అయితే ఒకటి కండిషన్, వివాహం విషయంలో వచ్చి చూసిపోయిన తర్వాత దేవుని చిత్తం అనేది చెప్పొద్దు. చూడకుండా దేవుని చిత్తమే మీ అమ్మాయిని చేసుకుంటామని ఎవరైతే చెప్తారో దానికి నేను ఓకే అని చెప్పి చిన్న ప్రార్థన చేశాను. చేసిన 1 నెల తర్వాత మా అమ్మ నోటి నుంచి అదే మాట వచ్చింది, పలాని వారు నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారంట, దేవుడు వాళ్ళకి సమాధానం ఇచ్చినాడంట, వాళ్ళు చేసుకోవాలంట ఉన్నారు, నువ్వు ప్రార్థన చేయి అంతే. ఇంకెక్కువ తక్కువ ఏం మాట్లాడేది ఏమి ఉండదు, అసలు ఆ సబ్జెక్టే రాదు మా దగ్గర. ఆ రోజే చెప్తున్నారమ్మ, లోబడ్డాను, ప్రార్థన చేశాను. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు సమాధానం ఇచ్చాడు. సమాధానం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ విధంగా 2001వ సంవత్సరంలో చాలా వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు ప్రభు, అవన్నీ చెప్పడానికి సమయం చాలదు కాబట్టి నేను త్వరగా వెళ్తున్నా. 2001వ సంవత్సరం అప్పుడు నాన్న 2000 సంవత్సరాల్లో నెల్లూరుకి వచ్చారు సేవకి, నెల్లూరులో సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు. 2001వ సంవత్సరం జనవరి 22వ తారీఖున కర్మేలు ప్రార్థనా మందిరంలో మా వివాహము జరిగించబడింది. మార్టిన్ అంకుల్, ఫిలిప్ అంకుల్, జీటీ బెంజ్మన్ అంకుల్, తర్వాత తిమోతి అంకుల్, ఆ విధంగా పెద్ద దైవ సేవకులు అందరితో కలిసి, అందరి పెళ్ళిళ్ళకి ఒక్క వాక్యమే చెప్తారు, మా పెళ్ళికి 2 వాక్యాలు. ఫిలిప్ అంకుల్ ఒక వాక్యం చెప్పారు, తర్వాత మార్టిన్ అంకుల్ ఒక వాక్యం. ఆ విధంగా వివాహము ప్రభు మహిమార్థంగా నెల్లూరులో జరిగించబడ్డానికి ప్రభు సహాయం చేశాడు. దానికంటే ముందుగా బ్రదర్ హెబ్రోన్లో ట్రైనింగ్ అయ్యారు. హెబ్రోన్లో ట్రైనింగ్ అయినప్పుడు వారు హెబ్రోన్ నుంచి ఇక్కడ ఏలూరు దగ్గర కొత్తపల్లి అనే స్థలానికి పంపించబడ్డారు. అక్కడ బెత్లెహేం ప్రార్థనా మందిరంలో తన సేవకుడిగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వివాహానికంటే ఒక 7 నెలల ముందు తను ఒంటరిగా కొత్తపల్లికి వచ్చారు. అక్కడ ఏలూరు హోరేబులో ఉండి కొత్తపల్లి సంఘాన్ని చూసుకుంటూ ఉండేవాడు. తర్వాత వివాహం అయిన తర్వాత కలిసి అక్కడికి వచ్చాం. 7 సంవత్సరాలు 2000 సంవత్సరం జూలైలో వచ్చారు. 2007వ సంవత్సరం ఆగస్టు మాసం వరకు కూడా మేము ఏలూరులో కొత్తపల్లి అనేటువంటి స్థలంలో ఈ వాతావరణం అంతా చూసిన తర్వాత నాకు బెత్లెహేమే గుర్తొచ్చింది. ఇవన్నీ నేను అదే చెప్పాను మా పిల్లలకి. ఏలూరులోనేమో పొలాలు, తోటల్లో ఉన్నాం మనము, తోటల చుట్టూ ఉండేవి, మందిరం మధ్యలో ఉండేది. ఇంకా మీకన్నా ఇట్లా ఉంది, అక్కడ అసలు ఏమి ఉండదు,
ఒట్టి తోటలే, మామిడి తోట, నిమ్మ తోట, కొబ్బరి తోట, మా ఎదురుగా కోకోకోలా తోట, చుట్టూ తోటలే, ఒక్కటే ఇల్లు ఉండేది. ముందు వచ్చిన 2-3 సేవకులు పారిపోయారు ఉండకుండా, ఒక వారం, ఒక నెల అంటే ఎక్కువ లేరు. తర్వాత మేము వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభు కృపను బట్టి 7 సంవత్సరాలు అదే స్థలంలో ప్రభుని సేవించడానికి సహాయపడ్డారు. నేను చెప్పాను మా పిల్లలకి, అక్కడేమో తోటలు, ఇక్కడేమో చుట్టూ పొలాలు ఉన్నాయి నాన్న, మధ్యలో మందిరం ఉంది అని చెప్పాను. కాబట్టి అలాంటి స్థలంలో ప్రభుని సేవించడానికి ప్రభు కృప చూపిస్తూ వచ్చాడు. దాదాపుగా ఒక 25 మందే ఉండేవారు. ఆ తర్వాత మేము వెళ్ళేటప్పటికి, మేము అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యే సమయానికి దాదాపుగా 200 మంది సంఘం కట్టబడ్డానికి, ఆత్మీయమైన మందిరం కట్టబడ్డానికి ప్రభు సహాయపడుతూ వచ్చాడు. ఎంతో విశ్వాసాన్ని నేర్పించాడు. చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉన్నాను కాబట్టి అంతగా విశ్వాసాన్ని నేను అభ్యాసం చేసుకోలేకపోయానేమో. నన్ను విశ్వాసంలో అభివృద్ధి చెందించడానికి ఆ ప్రాంతానికి తీసుకొని వచ్చి దేవుని మీద ఆధారపడటమేంటో, ప్రతి చిన్న విషయానికి దేవుని మీద ఆధారపడటమేంటో దేవుడు నేర్పించాడు. ఇంకో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం, ఎప్పుడో ఒకసారి మేము ఉన్నప్పుడు జాన్ విక్టర్ అన్న వాక్యం చెప్తూ స్టెఫెన్ గురించి ఒక చక్కని వాక్యం చెప్పాడు. స్టెఫెన్ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం, ఆయనకు ఇవ్వబడినటువంటి ఆహ్వానం పరలోక రాజ్యంలో చాలా విపులంగా చెప్పాడు. ఆ మాట నా హృదయాన్ని తాకుతూ వచ్చింది. చాలా సంవత్సరాల క్రితం స్టీఫెన్ పేరు అయితే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను. పెళ్ళైన తర్వాత, కన్సీవ్ అయిన తర్వాత బాబు పుడితే స్టీఫెన్ అని పెట్టుకోవాలన్నటువంటి ఆశ ఉండేది. స్టీఫెన్ అని పెట్టాలని చెప్పేసి బ్రదర్తో అంటే సరే అన్నారు. బ్రదర్ ఒప్పుకున్నారు. కానీ అన్నట్టుగానే బాబు పుట్టాడు డిసెంబర్ 28న. బాబు పుట్టిన తర్వాత అరవిందం గారు మాకు చాలా సన్నిహితులు. అంటే మా అమ్మ వాళ్ళు, మా నాన్న ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు అరవిందం గారు కడపలో సేవకుడిగా ఉన్నాడు. ఆ కారణంచేత ఒక తల్లి బిడ్డ, తండ్రి కుమార్తె యొక్క అనుబంధాన్ని వారు కలిగి ఉండేవారు. ఆ విధంగా మా అమ్మ ఫోన్ చేసి, నా పెళ్ళికి రాలేదు ఆయన, అమ్మమ్మ తర్వాత ఇంకా అన్న వాళ్ళు వచ్చారు, డేవిడ్ అన్న వీళ్ళు వచ్చారు, పోయినసారి ప్రశాంత్ అక్క వచ్చారు కదా, అన్న వచ్చారు మా పెళ్ళికి. తాత రాలేకపోయారు. తాత అని పిలవడం మాకు అలవాటు. అందుకని చెప్పేసి మా అమ్మ ఫోన్ చేసి, పెళ్ళికి కూడా రాలేదు నువ్వు, మరి మనవరాలికి బాబు పుట్టాడు, మరి ఆయనకి పేరు పెట్టాలి, ఖచ్చితంగా రావాలి మీరు అని అంటే సరే వస్తానని మాట ఇచ్చారు. మేము స్టీఫెన్ అని పెట్టుకోవాలనుకున్నాం కదా, ఆ విషయాన్ని మా అన్నకు చెప్పాం. స్టీఫెన్ అని పెట్టుకుందాం అని చెప్పాను కదా, మా నాన్నకంటే కొంచెం ఎక్కువ అని. ఆయన అన్నాడు కదా, ఇగో మీరు ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తే తాత అవసరం లేదు, ఆయన ఏ పేరు పెడితే ఆ పేరు పెట్టుకోండి, మీరు అట్లయితేనే రావాలి, మీరు పేర్లు చెప్పి పెట్టేదానికి ఇంకా ఆయన ఎందుకు, మీరే పెట్టుకోండి అన్నట్టు మాట్లాడాడు. ఇప్పుడేం చేయాలా అని చెప్పేసి ఆ సంవత్సరం నా వాగ్దానం ఏంటంటే, 1 సమూయేలు 1:17 ఇజ్రాయెల్ దేవునితో నువ్వు చేసుకున్న మనవి యెహోవా నీకు ఆయన నీకు దయచేయునుగాక. ఆ వాగ్దానం పెట్టి ప్రార్థన చేశా. 2 రోజులు టైం ఉంది, ప్రార్థన చేశాను. ప్రభా, మరి స్టీఫెన్ అని పెట్టడం నీ చిత్తం అయితే వారికి కూడా నువ్వు బయలుపరచు, అంతే. ఒక్క ప్రార్థనే చేశాను. స్టీఫెన్ అని పెట్టడం నీ చిత్తం అయితే వారికి కూడా బయలుపరచు అని. సరే, ఇద్దరు వచ్చారు, తాత అమ్మమ్మ ఇద్దరు వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత ఆత్మీయమైన బంధం వారితో మాకున్నటువంటి బంధం. వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళి మేమిద్దరం, బ్రదర్ సాల్మన్ బ్రదరు, పేరు చెప్పలేదు కదా, బ్రదర్ పేరు సాల్మన్ బ్రదర్ నేను ఇద్దరం వెళ్ళి తాతని కలిస్తే ఆయన అన్నారు, వాళ్ళకి ఎవరు పెట్టారు, యోహానికి ఎవరు పెట్టారు, వీళ్ళకి ఎవరు పెట్టారు, సమూయేలుకి ఎవరు పెట్టారు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే పెట్టుకున్నారు, పోయి మీరే ప్రార్థన చేసుకొని చెప్పండి, నేను పెడతానన్నాడు. ఇది మంచి అవకాశమే కదా. ఇప్పుడు నేనేమో మరి ఇక్కడ భయం కదా, అట్లా చేస్తారు మీరని ఈయనతో భయం. సరే, లేదు తాత మీరే చెప్పాలి, మిమ్మల్ని పిలిచాం కదా, మీరే పెట్టాలి అని ఎంతసేపు బ్రతంలాడినా, లేదు మీరు వెళ్ళి ఇద్దరు ప్రార్థన చేసి నాకు చెప్పండి, నేను అది పెడతానన్నా. సరే, ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమన్నాడమ్మా తాత అంటే, ఇట్లా అన్నాడు అని అంటే, అట్లా అన్నాడు అని అంది అమ్మమ్మ. అంటే ఏమో మరి ఇట్లా అన్నారా అమ్మమ్మ అంటే, తను అంది కదా, పాపా నేను అమ్మ మీరే పెట్టాలని చెప్పింది, పేరు పెట్టాలని చెప్పింది. కారులో వస్తూ ఉంటే స్టీఫెన్
అని 3 సార్లు నా చెవులకి వినబడింది. ఒక పేపర్ తీసుకొనిరా, నేను రాసిస్తాను అని. తాతకి నేను రాసిస్తాను, పేరు పెడతాడని. మా అమ్మ ఎలియాజర్ అని పెట్టాలనుకుంది. అందుకని చెప్పి పేపర్ తీసుకొని స్టీఫెన్ ఎలియాజర్ అని తనే రాసింది. ఇది ఇప్పుడు తాతకి ఇంకా పెట్టేస్తాడని. అలాగా దేవుడు ఆయన పేరు విషయంలో ఆ విధంగా సహాయపడ్డారు. పాప విషయానికి వస్తేనేమో ఒకరోజు బ్రదరు, అప్పటికి ఇంకా నేను కన్సీవ్ అవ్వాలా, ఈసారి పాప ఒలివ చెట్టుని గురించి, ఒలివ మొక్కని గురించి ఒక 7 విషయాలు చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి సత్యాలు బోధిస్తూ వచ్చారు బ్రదరే, సాల్మన్ బ్రదర్. అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఈసారి పాప పుడితే ఆలివ్ అని పెట్టుకోవాలి అని. దేవుడు అలాగ ఆలివ్ అని ఇచ్చారు, పాపనిచ్చాడు. ఆ విధంగా తన పేరు తలాక పేరు పెట్టేస్తాం కదా, అట్లా ఆమె పేరు షూలమైట్ ఆలివ్ దెబోరా. ఆ విధంగా ఆమె ఆలివ్. చివరికి ఇప్పుడు డిగ్రీ స్టడీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత అందరు షూలి అనే పిలుస్తాం మామూలుగా. ఆమె పేరు ఇప్పుడు స్పష్టమైంది, ఇప్పుడు అందరు పిలుస్తారు ఆలివ్ అని. మొన్నటి వరకు అందరు షూలి అని అనడమే అలవాటైంది. అలాగా షూలమైట్ దెబోరా ఆలివ్ ఆమె పేరు. అలాగా ప్రభు చిత్తానుసారంగా పేర్లు పెట్టడానికి, వివాహం కానీ పిల్లలకి పేర్లు పెట్టే విషయంలో కానీ, సంఘాలు మారే విషయంలో కూడా దేవుని చిత్తానుసారంగా వాగ్దానాలతో మార్చబడతా వచ్చాం. ఏలూరు తర్వాత కడప దగ్గర ప్రొద్దుటూరుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది. అది కూడా కొత్తపల్లె. తిమోతి అంకుల్ అనేవాడు, కొత్తపల్లి టు కొత్తపల్లి అనేవాడు. ఆ విధంగా ఏలూరు కొత్తపల్లి నుంచి ప్రొద్దుటూరు కొత్తపల్లికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది. అక్కడ దేవుడు సహనాన్ని నేర్పించాడు. ఏలూరు కొత్తపల్లిలో విశ్వాసాన్ని నేర్పిస్తే ప్రొద్దుటూరు కొత్తపల్లిలో సహనం ఏంటో నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ విధంగా 8 సంవత్సరాలు ప్రొద్దుటూరులో ప్రభు పని చేయడానికి, ఆత్మీయంగా భౌతికంగా దేవుని ఆలయం నిర్మించబడ్డానికి ప్రభు వాడుకుంటూ వచ్చాడు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో బొల్లారానికి మార్చబడ్డాం 2015వ సంవత్సరంలో. అక్కడ కూడా ప్రభు కృపను బట్టి ప్రభు ప్రజలను ప్రేమించడం ఎలాగో నేర్చుకున్నాను, దీనత్వం ఏంటో నేర్చుకున్నాను. 15వ సంవత్సరం నుంచి 2022వ సంవత్సరం మే మాసం 16వ తారీఖు వరకు బొలారంలో ప్రభుని సేవించడానికి ప్రభు సహాయపడ్డాడు. ఇంకొక 7 సంవత్సరాలు, అక్కడ ఒక 8 సంవత్సరాలు, బొలారంలో 7 సంవత్సరాలు ప్రభు పనిలో సహాయపడుతూ వచ్చాడు. ప్రేమించి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి పిల్లల నిమిత్తమై ప్రతి మంగళవారం కూడా రాత్రి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేదాన్ని. తగిన వయసులో వారికి రక్షణ అనుభవంలోనికి రావాలి అనేటువంటిది నా యొక్క భారమై ఉండేది. ఆ కారణం చేత ప్రతి మంగళవారం కూడా ఉపవాస ప్రార్థన చేసేదాన్ని వారి గురించి ప్రత్యేకించి. ప్రభు తన కనికరం చొప్పున వారు కూడా చిన్న వయసులోనే ప్రభుని అంగీకరించడానికి, నీటి బాప్తిస్తంలో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి, వారు మాతో కలిసి ప్రభు పనిలో పోరాడడానికి ప్రభు కృప చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా కుమారుని విషయంలో కూడా ప్రభు సహాయపడ్డాడు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే 2022వ సంవత్సరం మే 16వ తారీఖు నుండి హయత్ నగర్ బెరాకా ప్రార్థనా మందిరంలో ప్రభుని సేవించడానికి సహాయపడుతూ ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం అక్కడి నుండే మీ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా ప్రభు సహాయపడ్డాడు. కుమారుని విషయంలో కూడా ప్రభు ఆశ్చర్యరీతిగా బీటెక్ సీట్ విషయంలో కానీ, మేమంతా ఆంధ్రాలో ఉన్నాం, తెలంగాణ కొత్తగా వెళ్ళినప్పుడు తెలంగాణలో సీట్ దొరకదు మీకు అన్నారు. ఏ కాలేజీలో అయితే వెళ్ళి అడిగామో ఆ కాలేజీలో మీకు సీట్ రాదు, మీరు తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు, లోకల్ కాదు, నాన్ లోకల్కి ఇక్కడ సీట్లు రావు అని చెప్పారు. ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసాము. 7 సంవత్సరాల స్టడీ ఉండాలి, లోకల్ కావాలంటే అన్నారు. మాకుండేది 4 సంవత్సరాలు, 9th 10th ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్, అది మాత్రమే చదివాడు ఆయన. అక్కడ ప్రార్థన చేసాము. 3 రోజులు ప్రార్థన చేసాం. 4వ రోజు పేపర్లో ఏమొచ్చిందంటే 4 సంవత్సరాలు తెలంగాణ చదివి ఉంటే చాలు లోకల్ అవుతారని వచ్చింది. ఏ కాలేజీలో అయితే రిజెక్ట్ చేశారో అసలు ముఖం మీద చీకొట్టినట్టు మాట్లాడాడు, ఇక్కడ రాదు మీకు వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఆయన. అదే కాలేజీలో ప్రభు ఎట్లా అది ఏమంటారు కౌన్సిలింగ్లో అదే కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది. కౌన్సిలింగ్లో రావడం అంటే మనం కోరుకొని పోయేది కాదుగా. ఆ విధంగా ప్రభు సహాయపడ్డాడు. ఎక్కడైతే రిజెక్ట్ చేయబడ్డాడో ఈ రోజు వరకు ఆయన ఫోటో అక్కడ కనబడుతూనే ఉంటుంది. జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటారు మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు, బాబు ఫోటో ఇక్కడ ఉంది అని.
ఒక శ్రేష్టమైన కంపెనీలో 300 మందిలో 2 మాత్రమే సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఆ 2లో మన బాబు ఒకడు. ప్రభు ఆ విధంగా వాగ్దానాలు ఇచ్చి నెరవేర్చేవాడుగా రుజువుపరుచుకుంటూ వచ్చాడు. ప్రభు ఆ విధంగా కృప చూపిస్తూ ఉన్నాడు. తను బెంగళూరులో ఉంటా ఉన్నాడు. తన క్షేమం కొరకు మీ ప్రార్థనలు కోరుతూ ఉన్నాం. శ్రేష్టమైన చక్కని ఆత్మీయమైనటువంటి భవిష్యత్తులు ప్రభు ఇవ్వాలని, బ్రతికినంతకాలం ప్రభు మహిమ కొరకే సేవ చేయాలనేటువంటిది నా బలమైనటువంటి ఆశ. పాప బీటెక్ చదువుతూ ఉంది, 3rd ఇయర్. బిడ్డలిద్దరూ కూడా ప్రభు మహిమ కొరకే బ్రతకాలి అనేటువంటిది నా పట్టుదల, నా పౌరుషం. ఆ విషయాలు చెప్తూ ఉంటాను. కూర్చున్నా లేచిన వాళ్ళు ఒకవేళ మనసులో విసుక్కుంటారేమో కానీ ఎదురుగా విసుక్కోరు. ఏది చెప్పినా వింటారు. విసుక్కున్నట్టుగా కూడా నాకు అనిపించదు. చెప్పింది చేస్తారు. నా పట్టుదల ఏంటంటే ప్రభు మహిమ కొరకే జీవించాలి. అదొక్కటే చెప్తాను. మీరు ఏం సంపాదించాలని మా ఆశ కాదు. భూమి మీద జీవించినంతకాలం ప్రభు మహిమ కొరకే బ్రతకాల. లోకాన్ని విడిచామంటే ప్రభు దగ్గర ధారాళమైన ప్రవేశం మనకు దొరకాలి. అదే పట్టుదల. కాబట్టి మీరు కూడా మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. స్టీఫెన్, షులమైట్, సాల్మన్, ఫీబీ మా సేవా పరిచర్య కొరకు మీ ప్రార్థనలు కోరుతూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో క్విజ్ కలిగి ఉందాం. క్విజ్ తర్వాత ఎవరైనా ఈ 2 దినాల కూడికలో ఆత్మీయంగా మేలు పొంది ఉంటే, లేక రక్షణ తీర్మానం చేసుకొని ఉంటే మీరు సాక్ష్యము ఒక సహోదరిని అడుగుతాం. దీవెన సిస్టర్ ఎంతమందికి టైం అనేది దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పవచ్చు. ఈ సమయంలో క్విజ్ కలిగి ఉందాం. రెడీనా? దీవెన సిస్టర్ని పిలవండి. ఈమెయితే నా పెళ్ళికి 3rd క్లాస్ చదువుతూ ఉంది. చాలా చిన్నది. ప్రభు ఈ విధంగా తనని కూడా వాడుకోవడానికి ప్రభు కృపనిచ్చాడు. సాల్మన్ బ్రదర్ వల్ల చిన్న తమ్ముడి భార్య. రెండవది అక్క కూతురు కూడా వాళ్ళ మేనకోడల్ని చేసుకున్నారు. కాబట్టి మేనకోడలు ప్లస్ తోడుకోడలు. వాళ్ళ గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి. మొట్టమొదటి ప్రశ్న, ఇటువైపు కూడా ఉన్నారా? లేరా? వాళ్ళని కూడా లోపలికి వచ్చేయమనండి. మరి రైట్ సైడ్లో ఉండే వాళ్ళని కూడా లోపలికి వచ్చి కూర్చుంటే మంచిది. లోపల ఉన్న వారికి ఒకటి, వెనక వైపు ఉన్నటువంటి చైర్స్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరు వెళ్ళొద్దు దయచేసి. మన అంశం ఏంటి, అది ఎక్కడ వ్రాయబడింది? చేయి చూపించండి. మొదట ఎవరు చేయి చూపిస్తే ఆ వైట్ చిరాక. జ్ఞానం గల స్త్రీలు. అక్క వెనక చైర్స్లో ఉన్నటువంటి సహోదరులు, చేతులెత్తి ప్రార్థించుట అనే మాట ఎక్కడ వ్రాయబడింది? ఎవరికి ఎవరు రాశారు? చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయుట అనేది మందిరం వెలుపట ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే. ఆ సహోదరి వెనకమా చెప్పండి. చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయుట, పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థించుట. బయట అక్కడ ఎవరో సిస్టర్ చేయ. రెఫరెన్స్
రెఫరెన్స్ కూడా చెప్పండి. 3వ ప్రశ్న లోపల ఉన్నటువంటి వారికి, సిపోరా అర్థం చెప్పండి. పిచ్చుక, ఆ గ్రీన్ చున్నీ. వెనక, నేను ఈ మాట చదివాను లేదు, నిష్కలంకమైన భక్తి చదవలేదు. వెనక ఉన్నటువంటి వారికి దేని ద్వారా దేవునికి ఇష్టలముగా ఉంటాము, అది ఎక్కడ వ్రాయబడింది? దేని ద్వారా మనం ఇష్టలంగా ఉంటాము, అది ఎక్కడ వ్రాయబడింది? లేరా? లోపలికి ఇస్తున్నాము. ఇక్కడ బ్లూ డ్రెస్ 11:5. సరే తీసుకుందా? నిన్న తీసుకున్న వారు కాకుండా మీరు తీసుకోలేదా? చెప్పాలి. దేవునికి ఇష్టలంగా ఉండడానికి కారణం, దేవునికి ఇష్టలంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి? మరి ఇంకొకళ్ళు చెప్పండి. గ్రీన్ చీర. అవును, వెరీ నిన్న చెప్పిన వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళంటే చెప్పండి. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నమాట. పిల్లల కొరకు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి. వెనక వైపు పిల్లల కొరకు ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి. రెఫరెన్స్ సరే. పోరేనా? ఈ మాట కూడా చదివేయలేదు. లోపల ఉన్నవరా బయట? లోపల. ప్రార్థననే ఊపిరిగా ఉంచుకున్నటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పబడింది. ప్రార్థననే ఊపిరిగా ఉంచుకున్నటువంటి వ్యక్తి అంటే బైబిల్లో లేదు, నేను చెప్పేటప్పుడు ఆ మాట వాడాను. లోపలి వారికి చెప్పు. ప్రార్థననే ఊపిరిగా ఉంచుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? చెప్పండి. గ్రీన్ సార్. ప్రార్థనని బయట వెనక బైబిల్లోని వ్యక్తి ఏమంట? ఎవరండి? ఎవరు? అక్క ఇందాక తీసుకున్నారు. సరే, సేవకురాళ్ళు. సమూయేలు. నాకే గిఫ్ట్. లేదు, నేను ఊరికన్నా, నేను తీసుకుంటే ఎట్లా? సమూయేలు చెప్పాను కదా, ప్రార్థనాపరురాలైన తల్లి ప్రార్థననే ఊపిరిగా కలిగి ఉండేటువంటి కుమారుని కలిగింది. అంటే బాల్యం నుండి తను ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? ప్రార్థనాపరుడుగా ఉన్నాడు. వృద్ధాప్యంలో అన్నాడు, నేను ప్రార్థన చేయకపోతే
దేవునికి విరోధంగా ఆ మాట చెప్పేటప్పుడు ఈ మాట వాడాను, ప్రార్థననే ఊపిరిగా ఉంచుకున్న సమయలు. ఇప్పుడు జనరల్గా ఇది కూడా చెప్పలేదు కదా, జనరల్ క్వశ్చన్స్. ఆమె నాకును తల్లి అని, ఇప్పుడు లోపల వాళ్ళే ఆమె నాకును తల్లి అని అపోస్తలుడైన పౌలు ఒక స్త్రీని గురించి అంటాడు. రెఫరెన్స్ తర్వాత ఆమె ఎవరు అనేది కూడా, ఆమె పేరు కూడా ఉండదు, పలానా వ్యక్తికి తల్లి, ఆమె నాకును తల్లి అని అంటాడు. అది ఏమైనా చెప్పండి, ఎవరో చెప్తున్నారు లే. అవును, ఆమె నాకును తల్లి అని అంటాడు. ఎవరి తల్లి? ఆమె రూపుకు తల్లి, ఆమె నాకును తల్లి. యెహోవా నా శ్రమను చూచెను అన్నటువంటి స్త్రీ ఎవరు? వెనక నిన్న చెప్పని వాళ్ళు చెప్పండి. నా శ్రమను చూచెను, లోపల లేయా. రెఫరెన్స్ చెప్తావా? తర్వాత బయట లేదు, లోపల వాళ్ళే, వాళ్ళది ఇక్కడికి పాస్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు లోపల వాళ్ళే. నాకు రక్త సంబంధమైన పెనిమిటివి అన్నటువంటి స్త్రీ ఎవరు? అందరు చెప్పేశారుగా, అందరు చెప్పేశారు కాబట్టి క్యాన్సల్. నేను చెప్పాను కదా ముందు చేయి చూపించండి అని చెప్పాను. తర్వాత వెనక వైపు, సర్వశక్తుడు నాకు దుఃఖము కలుగజేసెను. ఆ వెనక అమ్మాయి చెప్పొద్దని చెప్పాను. సర్లే, వెనక చెప్పాను. ఉన్నాయా? అయిపోయినాయి. ఒక్కటే. లోపల సర్వశక్తుడు నాకు గొప్ప కార్యములు చేశాను అన్న స్త్రీ. సర్వశక్తుడు నాకు గొప్ప కార్యములు చేశాను. ఆమెమో సర్వశక్తుడు నాకు దుఃఖం కలగజేసినంది, ఈమెమో సర్వశక్తుడు నాకు గొప్ప కార్యములు చేశాను. చెప్పిన వాళ్ళు అద్దన్నారు కదా, చెప్పాను కదా చెప్పొద్దని. ఎవరు చెప్పారా? అక్క, రెడ్ సారీ అక్క చెప్పింది. ఇంకేమైనా ఉందా? సరే, వెనక వైపు ఆయన నీతిమంతుడు అని ఒక స్త్రీ చెప్పింది. వెనక ఆయన నీతిమంతుడు చెప్పండి. ఫ్రంట్ ఉన్నటువంటి పిలాతు భార్య. లోపల ఉన్నటువంటి వారు ఒకవేళ అవి మీ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా గిఫ్టే కాబట్టి జాగ్రత్తగా దాచుకోండి. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అంట, చివరి క్వశ్చన్. యెహోవా అనంత ఇప్పుడు లోపల ఉండేవారు, యెహోవా అనంత జ్ఞాని అన్నటువంటి స్త్రీ ఎవరు? తెలీదు. మీరు సేవకురాలా? కాదు. అయితే సేవకుని కుమార్తె కదా. సర్లే. సర్లే, వచ్చిందా? ఓకే ఓకే అయిపోయిందా? సాక్ష్యాలు చెప్పిద్దామా?
ఎందుకు అడుగుదామా? సరే, మళ్ళీ వీళ్ళకి సాక్ష్యాలు. ఇది అడిగినామా? సమాధిగా నిలచిన స్త్రీ అడగలేదని అయిందా? ఇక్కడ ఇమేజ్ అవ్వలేదు. సమాధి దగ్గర బయట ఉన్నటువంటి వారు, సమాధి దగ్గర నిలుచున్న స్త్రీ. చెప్పిన వాళ్ళే కాదు, చెప్పని వాళ్ళు చెప్పండి దయచేసి ప్లీజ్. ఏ మరియా? వెరీ గుడ్. ఇది అక్క అక్క తర్వాత ప్రత్యక్షపు గుడారం దగ్గర నిలుచున్న స్త్రీలు లేక కన్యకలు, లోపల ఉన్నటువంటి వారు. ప్రత్యక్షపు గుడారం ద్వారం దగ్గర నిలుచున్నటువంటి వారు కొంతమంది ఉన్నారు. వారు తెలుసు, కానీ నేను అడిగిన ప్రశ్న మీకు అర్థం కాలేదేమో. మోషే ప్రత్యక్షపు గుడారం అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడతారు కొంతమంది స్త్రీలు. మీరు చెప్పలేకపోతే సేవకురాళ్ళకి ఇస్తాం. వెనక ఇక్కడ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు కాబట్టి, ప్రత్యక్ష గుడార ద్వారం దగ్గర నిలుచున్న స్త్రీలు లేక కన్యకలు. చెప్పారు. చెప్పింది. గట్టిగా చెప్పాలి. సెలోపెహాదు కుమార్తెలు నలుగురా? యెహోవా లోపల ఉన్నటువంటి వారు, లోపల వాళ్ళనిగా లోపల యెహోవా సన్నిధిలో నిలవబడిన స్త్రీలు. ఒక చోట రాయబడి ఉంటుంది, మీకు క్లూ కూడా ఇస్తున్నా, ఒకవేళ మీకు అంత లోపలగా గుర్తుపెట్టుకోలేదేమో. దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో రాయబడి ఉంటుంది, యెహోవా సన్నిధిలో నిలవబడినటువంటి స్త్రీలు. ఆ స్త్రీలు ఎవరు? ఏ వంశపు వారు? బయటికి ఇద్దామా? బయట వారు ఎవరైనా చెప్తారా? యెహోవా సన్నిధిలో నిలవబడినటువంటి స్త్రీలు, వారి వంశం, ఏ వంశం స్త్రీలు నిలబడ్డారు? లేదా రెండవ దినవృత్తాంతంలో ఎవరు ఫస్ట్ చదివితే వాళ్ళకి. రెండవ దినవృత్తాంతంలో 20వ అధ్యాయం 13వ వచనం. దినవృత్తాంతంలో 2వ గ్రంథం భార్యలతోనూ యెహోవా సన్నిధిని స్త్రీ, యూదా స్త్రీలు. అప్పా చివరి ప్రశ్న వెల్పట ఉన్నటువంటి వారికి. సిలువ దగ్గర నిలుచున్న స్త్రీలు, సిలువ దగ్గర నిలుచున్న స్త్రీలు పేర్లు చెప్పాలి, రెఫరెన్స్ చెప్పాలి. లోపల కాదు, బయట ఉన్న వాళ్ళకి కదా అడిగింది. చెప్పండి, చెప్పారా? ఓకే, మంచిది. వాళ్ళకి అక్కడ ఇచ్చేయండి. రెఫరెన్స్ చెప్తారా? సరే, యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయంలో ఆ మాట రాయబడి ఉంటుంది. 25, 26 వచనాల్లో సిలువ దగ్గర వారు నిలవబడ్డారు. మగ్దలేని మరియా, మరియా, సలోమి. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ.
సాక్ష్యాలు ఎవరైనా చెప్తారా? ఎవరైనా దేవుడు మీతో ఏం మాట్లాడాడు అనేది ఏదైనా ఉంటే, బలవంతం ఏం కాదు, సహోదరి చెప్పమన్నారు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను. ఎవరైనా మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఈ 2 దినాల పరిచర్యలో అనే విషయాలు పంచుకోవాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మీరు వచ్చేలోపు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, మా గురించి ప్రార్థన చేయండి. మా పరిచర్య గురించి మేము కూడా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. మరి అవసరం లేదు కదా, సాక్ష్యాలు చెప్పరా? ఓకే. మరి ప్రార్థన, చివరి ప్రార్థన చేస్తున్నా. చివరి ప్రార్థన. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, నమ్మకమైన దేవా, జీవం కలిగిన మా జీవాధిపతి, నిన్న నేడు యుగయుగములకు ఏకరీతిగా ఉంటూ మారని మాట తప్పని మహిమ కలిగిన మా రాజా, మీ ఘనమైన నామమును బట్టి మీకు ఎంతగానో వందనములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. మా ప్రియులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దైవ సేవకులు, మీ దాసుడు రవి బ్రదర్ని బట్టి, అలాగే సహోదరి దీవెన గారిని బట్టి మీకు వందనములు. వారిని ప్రేమించి మీరు అనుగ్రహించిన కుమార్తెలు దేవా, వారు చేస్తున్నటువంటి సేవా పరిచర్యను బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉంటున్నాం దేవా. వారు ప్రార్థన చేస్తూరాగా, వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబంగా, సంఘంగా వారు చేసిన ప్రార్థనల మేరకు ప్రియమైన తండ్రి, దీనులమైన మమ్మల్ని కూడా మీరు ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. అందుని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ 2 దినాల పరిచర్యలో సహాయపడ్డారు. అచుల్పులమైన మమ్మల్ని శ్రేష్టమైనటువంటి నీ బిడల మధ్యలో వాడుకుంటూ వచ్చిన మీ ప్రేమ కొరకే మీకు వందనములు. చెప్పబడిన ప్రతి మాట మీరే ముద్రించి నీరు కట్టి ఫలింప చేయండి. ప్రేమతో, సంతోషంతో ప్రభువుని సేవిస్తూ రాగలిగినటువంటి మా ప్రియులందరినీ బట్టి మీకు వందనములు దేవ. ఒక్కొక్కరిని పేరు పేరున దీవించుము, ఆశీర్వదించుము. ఆత్మీయంగా, భౌతికంగా వారిని వర్ధిల్ల చేయండి. వ్యక్తిగతంగా వారిని, వారి కుటుంబాలను వర్ధిల్ల చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. మీరు అక్కడ చాలా సమీపంగా ఉన్నది కనుక మీరు అక్కడ కొరకే వ్యక్తిగతంగా నేను, మమ్మల్ని మేము కుటుంబాలుగా సిద్ధపరచుకోవడానికి మీ కృపను మా అందరికీ దయచేయమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రియమైన తండ్రి, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించండి. నిన్నటి దినం వచ్చిన వారు, ఈ దినం వచ్చినటువంటి వారు దేవా, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరే దీవించి ఆశీర్వదించి వర్ధిల్ల చేయవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. పెద్ద వయసులో ఉన్నటువంటి వారికి మంచి ఆరోగ్యాలు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కుటుంబాల్లో రక్షణ లేని వారికి కుటుంబాలుగా రక్షణ అనుభవంలోనికి రాగలిగేటువంటి భాగ్యం దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం దేవా. యవనస్తులైన బిడ్డలను చదువుల్లో సహాయపడము. చదువులు ముగించుకున్న వారికి శ్రేష్టమైన ఉద్యోగాలు దయచేయము. చక్కని ఆత్మీయమైన కుటుంబాలుగా కట్టబొట్టుకు సహాయం చేయండి. అతిగానే మా సహోదరులు, మీ దాసులందరినీ బట్టి మీకు వందనములు. మా ప్రియుల ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. ఈ దాసులు, అలాగే మీ దాసులైనటువంటి మా సహోదరులు, వారు కలిసి కుటుంబాలుగా చేస్తున్నటువంటి ఆయా స్థలాల్లో చేస్తున్నటువంటి సేవా పరిచర్య కొరకే మీకు వందనములు. వారిని, వారి పరిచర్యను దీవించండి. వారి అక్కరల అవసరాలు, కొరతలన్నీ కూడా మీరు తీర్చండి. వారి పరిచర్యను విస్తరింప చేయండి. వారికి ఇచ్చిన బిడ్డలను మీ మహిమ కొరకే వారిని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. ప్రియమైన తండ్రి, ఈ విధంగా వారితో కలిసి మేము కూడా వేస్తారు, నేను కూడా వారితో కలిసి సహవాసం చేయడానికి మాకు ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన భాగ్యాన్ని బట్టి మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. తిరిగి ఈ చివరి కూడికలో కూడా మీరు సహాయపడుతూ వచ్చినందులకే మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం దేవా. మేము ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ వారి కొరకు మేము, మా కొరకు వారు ప్రార్థనలో ముందుకు కొనసాగుతూ మీరు అక్కడను అపేక్షించే వారముగా ఉండుటకు సహాయపడవలసిందిగా కోరుకొంచు. మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామం పేరిట చేరి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం.
మమ్మల్ని ప్రేమించి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి 2 దినాలు కూడా మరి మీ పనులన్నీ పక్కన పెట్టుకుని దేవుని వాక్కును వినడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. దాన్ని బట్టి ప్రభువును స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. మీకు మరోసారి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కూడికలు మరి జనవరి నెల కిందటి సంవత్సరం 11, 12 తారీఖుల్లో పెట్టాం. అయితే ఈ సంవత్సరం ఆలోచన చేస్తూ వచ్చాము. ఈ సంవత్సరం అంతా ఖాళీ లేదు. జనవరి వచ్చింది, జనవరిలో ఖాళీ ఉంటాము కానీ ఇంచుమించు ఖాళీ లేదు. ఎప్పుడు పెట్టాలా ఏంటి అనే ఆలోచన చేసి ఈ 2 రోజులే ఖాళీ ఉన్నాయి. మరి దైవ సేవకులందరినీ కూడా అడిగాం, ఈ 2 రోజులు మీకు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయా ఏంటి అంటే ఏం లేవు, పర్లేదు పెట్టండి అన్నారు. ఎవరిని పిలవాలా? ఎప్పటి నుంచో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పటి నుంచో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే మా తమ్ముడితో అన్న, మరి ఈ నెల అయిపోతుంది, మరి మనం సిస్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి కదా అంటే ఎవరిని పిలుద్దామని అనుకుంటున్నాం, ప్రార్థన చేస్తాం. ఆయన అన్నాడు, నేను ఒక వాక్యం విన్నాను యూట్యూబ్లో, ఒక అక్కది, మరి అక్క బాగా చెప్పింది, ఒకసారి నువ్వు విని నాకు లింక్ పెట్టాడు, ఫీడ్బ్యాక్ అది లింక్ పెడితే ఇది చాలా కాలం క్రితం పెడితే నేను కూడా విన్నా, విని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం. అప్పటి నుంచి ఇది ఒక వారం 10 రోజుల ముందే అడిగాం సాల్మన్ అన్నని. సాల్మన్ అన్న నెంబర్ నా దగ్గర లేదు, మామూలుగా పరిచయమే కానీ నెంబర్ నా దగ్గర లేదు. లేకపోతే అక్క చెప్పింది కదా, తనకు డేవిడ్ రాజు అన్న వాళ్ళ దగ్గర పరిచయకి వెళ్ళారు. పరిచయకి వెళ్తే ఆయన అడిగా, సాల్మన్ అన్న నెంబర్ పెట్టండి ఒకసారి అంటే ఆయన మళ్ళీ నేను అక్కడికే వెళ్తా ఉన్నాను, పరిచయకి ప్రయాణంలో ఉన్నాడు, పెడతానన్నాడు. వెంటనే పెట్టాడు ఆయన. పెడితే నేను ఆయనకు ఫోన్ చేస్తే నేను ఎక్కడికో పరిచయకి వెళ్తా ఉన్నాను, మరి అక్కని అడిగి చెప్తాను ఏ మాట అని చెప్పి అన్నాడు. తర్వాత మనకు 2 రోజులు మీటింగ్స్ ఉన్నాయి. అయితే మళ్ళీ ఆయనే ఫోన్ చేశాడు. మీటింగ్ ఒత్తిడిలో నేను చేయలేకపోయాను, సాల్మన్ అనే ఫోన్ చేశాడు. చేసి తమ్ముడా మరి ఇలాగ అన్నావు కదా, మరి ఖాళీయే, వస్తాము, అక్క కూడా వస్తానని చెప్పింది, ఎప్పటి నుంచో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నామన్నా అని చెప్పాం. అప్పుడు రాజమండ్రి యెరూషలేములో మీటింగ్స్లో ఉన్నాను నేను, జాషువా అన్న దగ్గర. మరి బేదర దేవదాస్ గారు వచ్చారు. 3 రోజులు వెళ్ళాను నేను పరిచర్య నిమిత్తమే. వెళ్తే అప్పుడు చేశాడు ఆయన. నేను బిజీగా ఉన్నానన్న, అందుకే చేయలేకపోయాను అంటే, పర్లేదు తమ్ముడు, నేనే ఇప్పుడు అద్దంకి ఎక్కడికి వెళ్ళానంటే ఆయన వచ్చాను ఇప్పుడే, కాబట్టి ఇలాగా సరే అని చెప్పి అక్కడి నుంచే టికెట్లు బుక్ చేశాం. వచ్చేటప్పుడేమో ఆర్ఏసీ వచ్చింది, వెళ్ళేటప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయింది. అయితే ఆర్ఏసీ కదా కన్ఫర్మ్ అవుద్దని చెప్పి అనుకున్నాం. ప్రభు కృపను బట్టి టికెట్స్ కూడా కన్ఫర్మ్ అయినాయి. మటుకు వారు వచ్చారు. మరి 2 దినాలు మరి దేవుడు తన దాసురాలని మరి ఎస్తేరక్కను ఫీబ్యాక్ను వాడుకుంటూ వచ్చారు. ఎంతో మేలు పొందారని మరి దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను కూడా నమ్ముతూ ఉన్నాను. అనేక మంది సహోదరులు కూడా చెప్పారు, చాలా మేలు పొందాము, ఎన్నో పనులనే వచ్చాము కానీ దేవుడు మాతో మాట్లాడారని. కొంతమంది సహోదరులు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రార్థన చేయించుకుని ఆ మాట చెప్పి వెళ్ళారు. అదే కదా, కొన్ని ఆత్మలు ఏం చేయాలా? రక్షించబడాలా. జారిపోయేవారు ఉంటారు, పడిపోయేవారు ఉంటారు, వాళ్ళంతా సమకూర్చబడాలి. అందుకే ఈ ప్రయాసం అంతా, ఎంతమందిని ఒక చోట చేర్చి మరి దేవుని దాసురాలను పిలిపించి ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఇదంతా దేని కొరకంటే కొన్ని ఆత్మలైనా ఏం చేయాలా? రక్షణలోనికి రావాలా, స్థిరపడాలా, బలపడాలా, ఇంకేం చేయాలా? అంతే కదా. నిప్పుల దగ్గర ఉంటే బొగ్గు కూడా ఏమవుతుంది? నిప్పుల దగ్గర ఉన్న బొగ్గు ఏమవుతుంది? వండుద్దా? వండుద్ది. అదే బొగ్గుల దగ్గర ఉంటే ఏముంటుంది? ఇంకా మాడిపోతాం. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఏం చేయాలా? బలిపీఠం మీద అగ్ని ఏం చేయాలా? అన్నిసార్లు మండచట్లేదు కానీ అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తా ఉన్నాం? బెతస్తా కొన్నిటిలో ఆయా సమయాల్లో నీళ్లు కదిలించుట, ఎవరు దిగితే దిగుతారని కొంతమంది, అందరూ దిగరు కదా. పౌలు చెప్పిన మాటలు ఏం చేసింది ఆమె? ఎంతోమంది ఉన్నారు కానీ ఎవరు? ఒక్కళ్ళ కొరకైనా ఈ ప్రయాస, ఒక్కళ్ళ కొరకై ఈ ప్రయాస. అది చెప్పలేము మనం, అది చెప్పలేము. మేము మీటింగ్ కరోనాకు ముందంతా మీటింగ్స్ పెట్టాం, ప్రత్యేక కొడుకులు పెడితే ఎవరో దారిపోయిన ఒక ఆయన వచ్చాడు, కూర్చుని వాక్యం విన్నాడు, భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. చాలా కాలంతో కనపడ్డాడు. ఏమండి నాకు తెలియదు ఆయన. అప్పుడు తర్వాత పరిచయం అయింది. వచ్చి ప్రైజ్లాడి చెప్పి మీ దగ్గర మీటింగ్స్ పెట్టారండి, నేను ఏదో పని మీద వచ్చాను, కొద్దిసేపు విందామని కూర్చున్నానండి. చాలా బాగా చెప్పాడండి. వచ్చిన ఆయన వాక్యము ఏంటని కనుక్కుంటే ఇది హెబ్రోను సహవాసం అన్నారండి. మా ఊరు వెళ్ళి ఈ సహవాసం ఎక్కడుందో తెలుసుకుని ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తా ఉన్నాను. చాలు బాబా, సంతోషం చాలు నాకు. ఒక ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళింది కదా. ఏదో ఒక రీతిగా కొన్ని దేవుని సేవకు వచ్చాము. ఆయన దగ్గర నిలవ ఉన్నప్పుడు అడుగుతాడు,
ఏదైనా చెప్పాలి కదా, దాని కొరకై ఈ ప్రయాసం. మీరందరూ కూడా ఎంతో మరి ఇష్టపూర్వకంగా మమ్మల్ని ప్రేమించి రాగలిగినారు. దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ ఉన్నాం. మా పరిచర్య కొరకై ప్రార్థన చేయండి. షోమ్రోన్ క్రిస్టియన్ చర్చ్ యొక్క రాబోయే దినాలలో మరలా ప్రత్యేకమైన కొడుకులు పెట్టాలని తలస్తా ఉన్నాం. మాకు ప్రాముఖ్యంగా ఇరుకు స్థలం లేదు. ఈ ఊరిలో ఎక్కడైనా కొందామన్నా లేదు. అప్పుడు 10 సంవత్సరాలు అయిపోయి మేడకు వచ్చి అప్పటి నుంచి మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ సరైన స్థలము మాకు దొరకల. దేవుని చిత్తం మీద ఉంది. మనము ఆయన చిత్తానుసారంగా ముందుకు వెళ్ళాలా. మన ఆలోచనలు వేరు. నరుని హృదయంలో ఆలోచనలు అనేకంగా పుట్టును. యెహోవా యొక్క తీర్మానమే, ఆయన తీర్మానం స్థిరం. దాని కొరకే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. మనం ఏదో చేయాలని కాదు. దైవజనుడు సుందర్ సింగ్ గారు ఈ మందిరాన్ని స్థాపించారు. ఆయన ఈ లోకంలో లేరు, ప్రభు దగ్గర ఉన్నారు. అయితే అభాగ్యులమైనటువంటి ఏ యోగ్యత అయినటువంటి మేము దీనిలో సేవ చేస్తూ ఉన్నాం కదా. నాకు కూడా ఒక కోరిక ఉంది. అంటే నాకు చాలా కోరికలు ఉండే, రక్షించబడక పూర్వం కదా. ఇప్పుడు ఏమి లేదు. నాకు ఒక కోరిక ఉంది ఏంటంటే చచ్చిపోయేలోపు ఏదైనా ఒక మంచి మందిరం, చూడండి ఆయన కట్టాడు, నేను సేవ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను కూడా కట్టేసి చచ్చిపోతే ఒక్కొక్కరు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో సేవ చేస్తారు. అది ఇలా ఇరుక్కుగా అక్కడక్కడ కూర్చోండి అనేది కాకుండా ఒక మంచి మందిరం కట్టాలని నా తలంపు. దేవుని యొక్క చిత్తం అయితే ఏం చేయాలా? దావీదు కూడా కోరుకుంది, కట్టగలిగాడా? లే, సొలొమోను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. నాకు కూడా కోరుకుంది. ప్రభు చిత్తం అయితే అది ఆయన చిత్తానుసారంగా ఏం చేయాలి? భక్సింగ్ గారిని అడిగారంట ఒక ఆయన, ఏంటయ్యా నీ జీవితంలో శ్రేష్టమైంది అంటే ఆయన చిత్తం ఎరిగి అది చేయటము. అలాగూ నేను కూడా నా కుటుంబంతో ఇక్కడ మరి ఆయన పరిచర్యను చేయుట కొరకై ఏం చేయాలి? మీరు ప్రార్థన చేయాలి. మాకు చిన్న సంఘమే. నేను ఎక్కడికైనా పరిచర్యకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా బ్రదర్స్ని పిలిచినప్పుడు అడుగుతాను నేను, ఏమండి ఎట్లా చేశారు ఆరాధన మా వాళ్ళు, ఎట్లా చేశారు ప్రార్థన మా వాళ్ళు? బాగా చేశారండి వాక్యానుసారంగా. నేను అడుగుతాను వాళ్ళని. ఎందుకంటే ఎంత తక్కువ అనేది, ఎలా పెంచుతున్నాం అనేది ముఖ్యం. ఎలా పెంచుతున్నాం అనేది నేను ఎవరైనా అడుగుతాను. మా దగ్గర నేను పరిచయం మొన్న నేను ఈవినింగ్ మినిస్ట్రీకి మచిలీపట్నం వెళ్ళాను. టైటిస్ అని వచ్చాడు. ఆయన కూడా అడిగాను, అన్న ఎట్లా ఉంది మా సంఘం, ఎట్లా చేశారా అన్న? చాలా బాగా చేశారన్న, ఒప్పుకోడు, ఆరాధన, ప్రార్థన అన్నీ బాగా చేశారన్న, వాక్యానుసారంగా చేశారా? అదే సంతోషం. ఇంకా అంతకు మించి ఏం లేదు కదా. కాబట్టి ఈ ప్రార్థన కొరకై మీరు క్షమించండి, ఈ పరిచర్య కొరకై మీరు ప్రార్థన చేయండి. ప్రాముఖ్యంగా ఈ పక్కనే వేలువిన ఒక గ్రామం ఉంది. ఎంతో కాలం నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ మధ్యనే ఒక సహోదరుడు సతీష్ అని ఆయన ద్వారా ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నాం. ఇంకా పరిచర్య ఆరంభించలేదు. ఒక నెల రెంట కట్టేసాము, కానీ ఇంకా పరిచర్య ఆరంభించలేదు. మరి ఖాళీ లేదు. నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఒక్కడికి కాదు, నాతో ఉన్నటువంటి దైవ సేవకులు థామస్ అన్న, ఆరోన్ అన్న, ఓబేద్ అన్న ఇట్లాంటి వారు ఉన్నారు, జాషువా ఇట్లాంటి వారు. ఖాళీ లేదు. అందరినీ పిలిచి చిన్నగా పరిచర్య ఆరంభించాలని తలస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు చిత్తం అయితే ఆ పరిచర్య మరి ఆరంభించబడి కొరకై మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆశీర్వాద ప్రార్థన అయిన తర్వాత బయట మీకు స్నాక్స్ ఉన్నాయి, టీ ఉంది, తీసుకునండి. మీ గృహాలకు మందిరాలకు వెళ్ళండి. నిత్యము మా కొరకై ప్రార్థన చేయండి. ప్రాముఖ్యంగా మరి ఫీబ్యాక మరి ఎస్తేరాక ఈ రాత్రి ప్రయాణం, వారి ప్రయాణం మరలా హైదరాబాదు వెళ్ళాలా. వారి ప్రయాణం కొరకై రానున్న దినాల్లో వారి పరిచర్య కొరకు కూడా మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తూ ఉన్నాం. చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం తర్వాత మీకు టీ స్నాక్స్ ఉంటాయి, మరి తీసుకుని వెళ్ళాలని ప్రభు పేరిట మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రియమైన మా పరలోకపు తండ్రి, మీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. నిశ్చితానుసారముగా ఈ 2 దినాలు షోమ్రోన్లో సహోదరుల కుడికలో మీరు చేసిన సహాయమును బట్టి నీకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. అనేక పర్యాయములు ప్రార్థించిన మీదట దైవ సేవకులు పరిశుద్ధులు ప్రార్థించిన మీదట మీరు అనుగ్రహించిన ఈ ప్రత్యేకమైన దినాల కొరకై మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించి మహిమపరుస్తాను. ముఖ్యాంశముగా నిర్గమాకాండం 35 అధ్యాయం 26 వచనము మీరు ముఖ్యాంశంగా అనుగ్రహించారు. మీకు వందనములు. స్త్రీలు జ్ఞాన హృదయము గలవారై ప్రభా ఆ యొక్క వాక్యాన్ని అనుసరించి అంశమును అనుసరించి ఈ 2 దినాలు కూడా చెప్పబడిన మాటల కొరకే నీకు వందనములు, సాక్ష్యముల కొరకే వందనములు,
వర్తమానాల కొరకే మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. అన్నిటి ద్వారా నీవు మహిమ పొందావని తలంచి ప్రభా నీ మరోసారి సాగిలిపడి ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు చూపిస్తాడు నీ దాసురాలు ఫీడ్బ్యాక్ కొరకు ఐశ్వర్య కొరకు మీకు వందనములు. వారి సంఘమును ప్రేమించి మరి దూర ప్రాంతం నుంచి రాగలిగినారు, వారిని మీరు వాడుకున్నారు. దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధిస్తాం. నీ ఆహారం నీళ్ళ మీద వేయము, చలాదినములతో కనబడిన నీ వాక్యము సెలవిస్తాం. అలాగూ ఈ 2 దినాలలో నీ వాక్యం వెదజల్లుతూ వచ్చారు. ఒక దినాన్ని ఫలము చూచుడు కొరకై సహాయపడుతున్నాండి. అనేకమైన గ్రామముల నుండి రాగలిగినటువంటి దైవ సేవకురాండ్ర కొరకు, వారి యొక్క సంఘ బిడ్డల కొరకై మిమ్మను స్తుతిస్తాం. ఈ పరిచర్యను ప్రేమించి వారు వచ్చి ఈ పరిచర్యలో వారు సహాయపడుతూ వచ్చారు. మీకు వందనాలు. ప్రార్థించిన వారు ప్రార్థించారు, పాడిన వారు పాడారు. ప్రభా మరి ఇంకా ఆయా రీతులుగా పరిచర్యను జరిగిస్తూ వచ్చిన వారందరి కొరకై మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభా ఈ కొడుకుల కొరకై ఆయా విభాగాలలో కనబడకుండా వారి వంతు పరిచర్యను చేసిన వారందరి కొరకే మిమ్మల్ని స్తుతిస్తా ఉన్నాం. వడ్డించిన వారి కొరకే నీకు అవి నీ మందిరానికి రావడానికి ఎవరు సమర్పించుకుని ఎవరు చేతులు చాచారో వారందరి కొరకే నీకు వారిని దీవించి వారి యొక్క ఇంటిని మీ యొక్క దీవెనలతో నింపుతారమని కూడా మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు చూపిస్తారండి. కొంతమంది వెళ్ళారు బాధ్యతల నిమిత్తమై, సాయంత్రము హాల్ నైట్ ప్రేయర్స్ కొంతమందికి ఉన్నాయి, ప్రత్యేకమైన కొడుకులు బైబిల్ స్టడీస్ ఉన్నాయి, జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. కొంతమంది మాతో ఉన్నారు, వారందరి కొరకై మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధిస్తాం. దైవ సేవకులు అందరి కొరకై పేరు పేరుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ప్రభు చెప్పేసి సమయం అద్దుబాటులను బట్టి వారి పేరు ఉచ్చరించలేకపోతా ఉన్నాం. అయితే అందరిని ఎరిగిన దేవుడవు, వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకునండి. సహాయ పరిశుద్ధులందరి కొరకై మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. ఈ షోమ్రోన్ క్రిస్టియన్ చర్చ్ కొరకై మీ కొందనములు ఈ పరిచర్ను ఈ రీతిగా ఉంచిన దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తా ఉన్నాం. వారిలో ఒంటరైన వాడు 1000 మందిగును, ఎన్నిక లేని వాడు బలమైన జనమగును. యెహోవానకు నేను తగిన కాలమున ఈ కార్యమును త్వరపెట్టదనని మీరు అనుగ్రహించిన ఆ యొక్క వాగ్దానం బట్టి మీకు దైవజనుడు మరి సుందర్ సింగ్ గారికి ఈ వాగ్దానం అనుగ్రహించావు, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తా ఉన్నాం. మాకు కూడా అనుగ్రహించిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనములు. అది నెరవేర్చబడి కొరకై సహాయపడుతారండి. వేలు కొరకై ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. మీ చిత్తానుసారంగా అక్కడ పరిచర్య కొరకై మరి ఆరంభించిన సహాయపు ప్రాముఖ్యంగా మరి చిట్టమ్మ గారి కొరకై నీకు వందనములు. ఆమెను మీరు రక్షించుకున్నారు, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. రాత్రి కాలంలో ఆమె ఈ లోకయాత్ర ముగించుకుని నిత్య విశ్రాంతులు నీ దగ్గర రావడానికి మీరు అనుగ్రహించిన కృపంతటిని బట్టి నీకు వందనములు. విడిచి వెళ్ళినటువంటి కుమారుడి యొక్క కుటుంబం కొరకు, కుమార్తె యొక్క కుటుంబం కొరకు, రక్త సంబంధం కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఆదరించి మహిమ తెచ్చుకున్నామని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక తల్లి వారిని ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మల్ని ఆదరించేదను, యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరించబడదని వాగ్దానము వారి పక్షంగా నెరవేర్చుతారండి. నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలిగించున్నది. ఆ రీతిగా విచారమును కొట్టివేసి నీ ఆదరణ నీ నెమ్మది వారి కుటుంబాలకు మీరు అనుగ్రహిస్తారమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. నీ ప్రజలందరూ వచ్చారు, మీకు వందనం. తిరిగి వెళ్తూ ఉన్నారు. మీ నిండైన దీవెన ఆశీర్వాదములతో వారిని నింపుతారండి. ఏదైతే విన్నారో అది వారు అనుసరించి రానున్న దినాలలో వారి కుటుంబాలు కట్టుకుని జ్ఞాన హృదయం కలిగిన స్త్రీలుగా ముందుకు సాగుట కొరకై సహాయపడుతురమ్మని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ మమ్మల్ని అందరినీ పాదలు పెట్టుకుంటూ ఏదో ప్రార్థించడం మరిచినామో వారికి ఉన్నంతల క్షేమము, నెమ్మది, ఆశీర్వాదం దయచేసి ప్రభా ఇంతమంది ఇక్కడ చేరువచ్చినప్పటికి కూడా మీరు క్షేమం ఇచ్చారు. దాన్ని బట్టి ఇది మా ప్రార్థన బట్టి కాదు, కానీ నీ ఉచితమైన కృపను నమ్మి మరొకసారి నిన్ను స్తుతించి ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. రాని వారి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఆశ కలిగిన వారుగా ఉన్నారు, అయితే వారికి ఉన్నటువంటి బంధకములు వారికి ఉన్నటువంటి బాధ్యతలను బట్టి రాలేకపోయినారు. అయితే ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా వారు కూడా వీటి కొరకే సహాయపడుతుంది. వీటికు కొన్ని ఆత్మలు మేలు పొందినవి నమ్మి నిన్ను స్తుతించి ఆరాధించి మహిమపరుస్తాం. మనం అందరినీ పాదలు పెట్టుకుంటూ నీ ప్రశస్తమైన అమూల్యమైన రక్త ప్రోక్షణ మమ్మల్ని తెచ్చుకుంటూ మా ప్రభువును మా రక్షకునైనా యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామం పేరిట ప్రార్థించి అడిగి బ్రతిమాలు వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ఆయన కుమారుడైన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము చేరువచ్చిన మనకును సకల లోక పరిశుద్ధులందరికీ షోమ్రోను పరిచరికను సదాకాలము తోడేయండి నడిపించుడుగాక, ఆమేన్. సాక్షిగా ప్రభువా నేనుండు నాట్లు ప్రతి చోట నీ సాక్షిగా ప్రభువా నేనుండు నాట్లు
ఆత్మాభిషేకము నిమ్ము ఆత్మీయ రూపుండ ఆత్మాభిషేకము నిమ్ము ఆత్మీయ రూపుండ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమారణ హృదయం ముధమారవసి చూనా హృదయాంతరంగమున ముధమారవసి చూనా హృదయాంతరంగమున. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరికి వందనాలు. ప్రత్యేకంగా చేరువచ్చిన మీ అందరి కొరకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. బయట మీ కొరకు స్నాక్స్ ఉంది, టీ ఉంది, అందరూ తీసుకుని వెళ్ళాలని ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి గమనించండి, మరి 7, 8, 9 తారీఖులలో బేతనీయ ప్రార్థనా మందిరంలో ప్రత్యేకమైన కోడికలు ఉన్నాయి. దైవ వర్తమానికులుగా సౌడు జయరాజు గారు మరి ఆ స్థలానికి రాబోతూ ఉన్నారు. ఆ కోడికల కొరకే ప్రార్థించండి. పాలు పంపులు పొందాలని ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. 7, 8, 9. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా పత్రికలు కావాలంటే చెప్పండి, వాటిని కూడా మీకు ఇస్తాం, ఆ పాంప్లెట్స్.